السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول آئی بال کے چوتھے حصے کے ساتھ، جو کہ فائٹنگ، طنز و مزاح اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لے کر سیل فون بند کیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی ابھی ٹائیگر سے بات ہوئی تھی، جس نے اسے کلارسن تک پہنچنے اور اس سے ملنے والی معلومات کے بارے میں عمران کو آگاہ کیا تھا۔ حیرت ہے، کاپر ہیڈ کے فورن ایجنٹوں نے ان 4 بچوں کو اتنی جلدی اغوا بھی کر لیا ہے اور انہیں ڈارک مین تک پہنچا دیا ہے، جو ان بچوں کو لے کر غائب ہو گیا ہے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جس نے عمران کے سیل فون کے لاؤڈر سے ٹائیگر اور عمران کی باتیں سنی تھیں۔ ہاں، اب ہمیں اپنا تمام فوکس ڈارک مین پر لگانا ہوگا۔ اس کے بارے میں پتہ لگانا ہوگا کہ وہ بچوں کو لے کر کہاں گیا ہے۔ ٹائیگر نے کلارسن سے معلومات حاصل کر کے اس کے آفس کی تلاشی لی تھی، تو اسے ان بچوں کے نام اور ایڈریس تو مل گئے تھے جن کی کاپر ہیڈ کو تلاش تھی، لیکن کلارسن نے اپنے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں رکھی ہوئی تھی جس سے یہ پتہ چل سکتا کہ اس نے جن بچوں کو خود اغوا کیا تھا اسے کس طرح ڈارک مین تک پہنچایا تھا۔ البتہ اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ کلارسن کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اغوا شدہ بچے ڈارک مین تک پہنچا دیے تھے، اور اب وہ 4 بچے ڈارک مین کی تحویل میں ہیں، جسے اتنے بڑے شہر میں تلاش کرنا جو یہ شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ عمران نے کہا، آپ کہیں تو میں ممبران کی ڈیوٹیاں لگا دوں تاکہ وہ ڈارک مین اور ان بچوں کو تلاش کریں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ تمہیں میں نے کراس ورلڈ آرگنائزیشن سے ڈارک مین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس پر فوراً کام کرو اور پھر اس کی تصویر اور اس کی ساری ڈیٹیل ممبران کو بتا دو۔ ممبران کو ان 4 بچوں کی تصویریں بھی سینڈ کر دو تاکہ وہ انہیں آسانی سے پہچان سکیں۔ اس کے علاوہ دارالحکومت کے تمام خارجی راستوں کی چیکنگ کراؤ تاکہ ڈارک مین بچوں کو لے کر نکل نہ جائے۔ وہ بچوں کو جہاں بھی لے جائے گا بے ہوشی کی حالت میں ہی لے جائے گا، اور اس شہر سے 4 بے ہوش بچوں کو لے جانا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ یقیناً کوئی فول پروف پلاننگ کرے گا، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کاپر ہیڈ نے ڈارک مین کو اس لیے بھیجا ہو کہ وہ ان بچوں کی مشینی آئی بالز یا پھر ان کے مشینی آئی سے آئی میموری کارڈ نکال کر لے آئے۔ ڈارک مین جیسے شفاق انسان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ان بچوں کی آنکھوں سے آئی میموری کارڈز نکال کر ان بچوں کو ہلاک کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو، بلیک زیرو نے تفتیش زدہ لہجے میں کہا، اگر ایسا ہوا تو اس سے بڑا المیہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم 4 معصوم بچوں کو بچا نہیں سکے۔ ہمارے لیے آئی میموری کارڈ اور ان کارڈ میں موجود ایم کے میزائل کا فارمولہ اور اس کی فیکٹوریل لیبارٹرک انفارمیشن حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ان 4 بچوں کی جان ہے جسے بچانا ہمارا فرض ہے۔ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس ان بچوں کو پاک ایشیا میں ہونے کے باوجود ڈارک مین سے بچانے میں ناکام رہی تو میں اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی سب سے بڑی ناکامی سمجھوں گا، اور اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسرائیل ایجنٹوں سے ان 4 معصوم بچوں کی جان نہیں بچا سکتی تو پھر پاک ایشیا سیکرٹ سروس یقیناً نااہلوں کا ٹولہ ہے، اس لیے ان کا اس سروس میں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ ان بچوں میں سے اگر کسی ایک بچے کو بھی کچھ ہوا تو میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی اس ٹیم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور اس کی بات تو سن کر بلیک زیرو کا دل دہک سے رہ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح سیکرٹ سروس یہ ٹاسک بھی پورا کر لے گی اور ممبران ڈارک مین کو تلاش کر کے اس کی تحویل سے بچوں کو صحیح سلامت نکال لائیں گے، بلیک زیرو نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا ہوا تو بہتر ہوگا، ورنہ میں وہی کروں گا جو میں نے کہا ہے۔ اس لیے تم جولیا کو کال کرو، اسے سختی سے ہدایت دو کہ وہ دارالحکومت کا ایک ایک چپا چھان مارے اور ہر حال میں ڈارک مین اور بچوں کو تلاش کریں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ اگر وہ اور ممبران ڈارک مین اور ان بچوں کو تلاش نہ کر سکے تو ان سب کو سیکرٹ سروس سے ڈسمس کر دیا جائے گا، عمران نے اسی انداز میں کہا تو بلیک زیرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسی لمحے عمران کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے فوراً جیب سے اپنا سیل فون نکالا اور پھر اس نے ایک بار پھر سیڈ داؤد کو کال کرنی شروع کر دی۔ یہ سیڈ داؤد ہے، رابطہ ملتے سیڈ داؤد کی آواز سنائی دی۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض بول رہا ہوں جناب، مجھے ایک ضروری بات پوچھنی تھی آپ سے، عمران نے پھر سپر فیاض کی آواز میں کہا۔ فرمائیں، سیڈ داؤد نے کہا۔ آپ کے بیٹے کو جو مشینی آئی بال لگایا گیا تھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس میٹل کا بنا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، آئی بال اسٹین لیس اسٹیل کا ہے اور اس میں بلیک کاپر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آنکھ کے اندرونی حصوں کو تکلیف اور زخمی ہونے سے بچایا جا سکے۔ کیوں آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سیڈ داؤد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، آپ کا شکریہ جناب، عمران نے کہا، اور پھر اس نے سیڈ داؤد سے فوراً رابطہ کاٹ دیا۔
آپ نے آئی بال کے میٹل کے بارے میں کیوں پوچھا ہے؟ لیکسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس مشینی آنکھ میں بلیک کاپر کا بھی استعمال ہے یا نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بلیک کاپر کے شامل ہونے سے کیا ہوگا؟ لیکسر نے اسی انداز میں کہا، یہ عام کاپر نہیں ہوتا ہے پیارے۔ آنکھ کے اندرونی حصوں کو زخمی ہونے سے محفوظ رکھنے اور مشینی آنکھوں کو بالکل نکالنے اور پھر دوبارہ آنکھ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ربڑ جیسا ایک خاص میٹل لگایا جاتا ہے جس کو کاپر میٹل یا پھر بلیک کاپر کہا جاتا ہے۔ یہ خاص قسم کی دھات ہے جو عام دستیاب نہیں ہوتی۔ ایک مخصوص کمپیوٹرائز سافٹ ویئر کے ساتھ اگر سیٹلائٹ سے لنک کیا جائے تو مخصوص رینج میں موجود اس دھات کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ مشینی آئی بالز میں اس دھات کی مقدار میں بے حد کم ہوتی ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے تو اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بلیک کاپر اس وقت کہاں کہاں موجود ہے۔ عمران نے کہا، بلیک کاپر سے بنی ہوئی بہت سی چیزیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اگر آپ نے سرچنگ کی تو کمپیوٹر ان سب کو مارک کرنا شروع کر دے گا۔ پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون سا بلیک کاپر مشینی آئی بال میں لگا ہوا ہے؟ بلیکسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پاکستان میں بلیک کاپر کا استعمال بے حد کم ہے۔ اگر یہ ہوگا بھی تو بڑی بڑی مشینوں میں ہوگا، جبکہ مشینی آئی بالز میں لگنے والا بلیک کاپر مخصوص مقدار میں ہوتا ہے، اور یہ جو کہ اسٹین لیس اسٹیل کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس لیے اسے تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اور پاکستان میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس میں اسٹیل اور بلیک کاپر کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہو۔ البتہ پاکستان میں ان 4 بچوں کے علاوہ اور بھی کئی ایسے مشینی آئی بالز ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے مختلف لوگوں نے لگوا رکھے ہوں، لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو کہ مشینی آئی بالز لگوانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس سے ان افراد کی تعداد بے حد محدود ہوگی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے صرف اسٹیل اور بلیک کاپر سے بنے ہوئے ان مشینی آئی بالز کو تلاش کرنا ہے جو ایک ساتھ ہو۔ عمران نے کہا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ 4 بچے جو کہ ایک ساتھ ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں مشین آئی بالز ایک جگہ ہونے سے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ بلیکسر نے چونک کر کہا، ہاں، سیر داؤد کے بیٹے کی ایک آنکھ مشینی ہے۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ باقی 3 بچوں کے کتنے مشینی آئی بالز لگائے گئے ہیں۔ ان کے تعداد کا پتہ چل جائے تو پھر ان سب آئی بالز کو ایک ساتھ تلاش کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، میں سمجھ گیا۔ ٹائیگر کو کلارکسن کے آفس سے 4 بچوں کے بارے میں جو معلومات ملی تھیں، ان میں ان بچوں کے والدین کے سیل فون نمبرز بھی موجود ہیں۔ سیر داؤد کو چھوڑ کر ہم باقی افراد کو کال کرتے ہیں، ان سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے بچوں کی میں کتنی آنکھیں مشینی ہیں۔ بلیکسر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم جولیا کو کال کرو، میں نیچے لیبارٹری میں جا کر خود ہی ان تمام افراد سے بات کر لوں گا، اور پھر میں وہیں اس سرچنگ پر کام کرنا شروع کر دوں گا۔ اگر مشینی آئی بالز کا پتہ چل گیا تو پھر ڈاک مین تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ میں فوراً وہاں پہنچ کر نہ صرف ان کی گردن دبوچ لوں گا بلکہ اس کی قید میں موجود 4 بچوں کو بھی نکال لاؤں گا۔ عمران نے کہا تو بلیکسر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کون ہے یہ ڈاک مین جس کی تلاش کے لیے چیف نے ہمیں انتہائی سختی سے ہدایت دی ہے کہ ہم اسے شہر کے ہر حصے میں، ہر حال میں اور ہر صورت میں تلاش کریں؟ اگر وہ ہمیں نہ ملا تو ہمیں سیکرٹ سروس سے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا جائے گا، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اگر اس ایجنٹ نے پاکستان کے 4 معصوم بچوں کو اغوا کیا ہے جنہیں وہ یا تو ہلاک کر کے ان کی آنکھیں نکال کر لے جا سکتا ہے یا پھر انہیں زندہ اسرائیل لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چیف کے حکم پر صفدر اپنے ساتھ کیپٹن شکیل اور تنویر کو لے آیا تھا، جبکہ صدیقی اور اس کے ساتھ چوہان، خاور اور نعمانی الگ ڈاک مین کی تلاش میں نکلے تھے۔ ڈاک مین اور بچوں کے اغوا کے بارے میں چیف نے انہیں تفصیل بتا دی تھی، لیکن چیف نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ بچوں کے اغوا کے پیچھے ڈاک مین یا اسرائیل ایجنسی کاپر ہیڈ کا مقصد کیا ہے۔ چیف نے انتہائی سختی سے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ڈاک مین کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حالت میں ان 4 بچوں کو بھی تلاش کرے جن کی جان خطرے میں تھی۔ چیف نے جولیا سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن جولیا سے چیف کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ جولیا کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی، اس کے بارے میں بھی چیف لا علم تھا۔ صفدر چونکہ جولیا کے عدم موجودگی میں ڈپٹی چیف تھا، اس سے چیف نے صفدر کو ڈائریکٹ کال کی تھی اور اسے ڈاک مین کے حوالے سے ساری تفصیل بتا دی تھی۔ تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ چیف نے اس کے اسپیشل سیٹ فون پر اغوا ہونے والے 4 بچوں کی تصاویر بھی MS کر دی تھی اور ڈاک مین کی تصویر کے ساتھ اس کی پوری ڈیٹیل بھی اسے فراہم کر دی تھی تاکہ اس کی تلاش میں وہ اپنی تمام صلاحیتیں بروقار لا سکے۔ صفدر نے پہلے صدیقی کو کال کر کے ساری تفصیل بتائی اور صدیقی نے خاور، چوہان اور نعمانی کے ساتھ مل کر ڈاک مین کو ٹریس کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ پھر صفدر نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو کال کر کے اپنے فلیٹ میں بلا لیا تھا اور پھر اس نے ان دونوں کو کیس کے حوالے سے تفصیلات بتا دی تھی۔ اسے اپنے سیل فون کے ڈسپلے پر بچوں اور ڈاک مین کی تصویر بھی انہیں دکھا دی تھی۔ کیپٹن شکیل اور تنویر نے صفدر کے ساتھ ہی ڈاک مین کو تلاش کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اسے وہ صفدر کے ہمراہ ایک ہی کار میں آ گئے تھے
اور سب کار لے کر شہر کے مختلف حصوں کو گشت کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کاپر ہیڈ کے بارے میں تو میں نے بھی سنا ہے۔ یہ اسرائیل کی انتہائی طاقتور فعال ایجنسی ہے جس نے فلسطین پر کئی مسلم ممالک میں اپنی دہشت پھیلائے رکھی ہے۔ اس ایجنسی کو مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کی کارروائیاں زیادہ تر فلسطین تک ہی محدود رہی ہیں۔ اس تنظیم کا کام قتل و غارت کرنا اور فسادات کو ہوا دینا ہے، اور چونکہ یہ اسرائیل کی انتہائی خفیہ ایجنسی ہے، اس لیے اس کا نام بہت کم سننے میں آتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کاپر ہیڈ جیسی طاقتور اور باوسائل ایجنسی اگر پاک ایشیا میں موجود ہے تو اس کا مشن اس قدر حیرت انگیز اور انوکھا کیوں ہے۔ وہ پاک ایشیا کے 4 بچوں کو اغوا کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ وہ بچے امیر گھرانوں کے ضرور ہیں، لیکن وہ ایسے بچے بھی نہیں ہیں جو ملک کے انتہائی اعلیٰ ترین شخصیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر کاپر ہیڈ نے ان بچوں کو کیوں اور کس مقصد کے لیے اغوا کیا ہے؟ تنویر نے کہا۔ ان بچوں میں ایک بچہ اعلیٰ شخصیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بچے کا نام آصف شہزاد ہے جو وہ ملک کا ایک نامور سائنسدان کا بیٹا ہے، سبتر نے کہا۔ اگر کاپر ہیڈ ایجنسی کا مقصد اس بچے کی رہائی کے عوض اس سائنسدان سے کوئی اہم ایجاد یا پاک ایشیا لیبارٹری کے بارے میں معلومات کرنا حاصل ہوتا تو پھر انہیں باقی بچوں کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باقی جن 3 بچوں کو اغوا کیا گیا ہے ان میں ایک بچہ مقامی اخبار کے چیف رپورٹر کا ہے، دوسرا ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک کا، تیسرا ایک لڑکی ہے جو جیل سپرنٹینڈنٹ کی بیٹی ہے۔ ان چاروں کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ کاپر ہیڈ کے ایجنٹ سائنسدان کے بیٹے سے تو مفاد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک کے بیٹے، اخبار رپورٹر کے بیٹے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی بیٹی سے بھلا وہ کیا مفاد حاصل کر سکتے ہیں؟ تنویر نے کہا۔ اس سلسلے میں تو چیف نے بھی مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے، لیکن اگر ان چاروں بچوں کو اسرائیل ایجنٹوں نے اغوا کیا ہے تو پھر اس کے پیچھے ضرور ان کا کوئی اہم مقصد ہوگا، ورنہ انہیں اس طرح معصوم بچوں کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سبتر نے کہا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آخر کار ہیڈ نے ان بچوں کو ہی کیوں اغوا کیا ہے؟ تنویر نے کہا۔ اس کا جواب تو چیف ہی دے سکتے ہیں، یا پھر ڈارک مین جس کے پاس چاروں بچے موجود ہیں، سبتر نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ ہمیں ڈارک مین اور بچوں کے ساتھ ساتھ مس جولیا کا بھی پتہ کرنا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ چیف نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا مس جولیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ کہاں ہے مس جولیا جن کا ان سے رابطہ چیف کا کیوں نہیں ہوا؟ میں بھی کافی دیر سے مس جولیا کے سیل فون اور وائس ٹرانسمیٹر پر انہیں کال دے رہا ہوں۔ ان کا سیل فون آن ہے، لیکن وہ وائس ٹرانسمیٹر پر بھی میری کال کا کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں۔ کہاں جا سکتی ہیں وہ، اور انہیں ایسی کیا پریشانی ہو سکتی ہے کہ وہ چیف اور میری کال کا جواب نہیں دے رہی ہیں؟ تنویر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ مس جولیا کسی ایسی جگہ یا کسی ایسے خطرے میں گھری ہوئی ہوں کہ انہیں سیل فون آف کرنا پڑا ہو اور وہ وائس ٹرانسمیٹر بھی آن نہ کر سکتی ہوں، سبتر نے کہا۔ لیکن مس جولیا کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بھی اسی کیس پر کام کر رہی ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ نہیں، چیف نے مس جولیا کو اسی کیس کے بارے میں بریف کرنے کے لیے کال کی تھی۔ جب چیف کا مس جولیا سے رابطہ نہیں ہوا تب چیف نے مجھ سے رابطہ کیا، سبتر نے کہا۔ پھر مس جولیا کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور کس سے؟ تنویر نے بے چینی سے پوچھا۔ اس بارے میں بھلا میں کیا بتا سکتا ہوں؟ سبتر نے کاندھے اچکا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ مس جولیا بھی اسی کیس پر کام کر رہی ہوں اور وہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئی ہوں جہاں ڈارک مین یا پھر کاپر ہیڈ کے دوسرے ایجنٹ موجود ہوں، کیپٹن شکیل نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ چیف کے رابطہ کرنے سے پہلے ہی کسی طرح سے مس جولیا کو کاپر ہیڈ، ڈارک مین اور اغوا ہونے والے بچوں کا پتہ چل گیا ہوگا اور انہوں نے اپنے طور پر اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا ہوگا، تنویر نے کہا۔ میں نے اپنے خیال پیش کیا ہے، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مس جولیا کسی اور معاملے میں الجھی ہوئی ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے مس کراسٹی اور مس سوالیہ کو بھی فون کر کے پوچھا تھا، لیکن وہ بھی مس جولیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تنویر نے کہا۔ عمران صاحب اس معاملے میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کہیں مس جولیا ان کے ساتھ تو نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ عمران کا نام سن کر تنویر کے چہرے پر سختی کے تاثرات نمودار ہو گئے، جیسے سے کیپٹن شکیل کے منہ سے جولیا کے ساتھ عمران کا نام سن کر شدید کوفت ہوئی ہو۔ نہیں، چیف نے اس سلسلے میں عمران صاحب سے بھی ضرور بات کی ہوگی۔ اگر مس جولیا عمران صاحب کے ساتھ ہوتی تو چیف ڈائریکٹ مجھ سے بات نہ کرتے، سبتر نے کہا۔ تو تنویر کے خد و خال جو جولیا کے ساتھ عمران کا نام سن کر سخت پڑ گئے تھے، قدرے نرم ہوتے چلے گئے۔ تب پھر مس جولیا کہاں جا سکتی ہیں، اور وہ بھی کچھ بتائے بغیر، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، تنویر نے کہا۔ کیسی گڑبڑ؟ سبتر نے چونک کر پوچھا۔ مس جولیا اس طرح کسی کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاتی، اگر کہیں جانا بھی ہو تو چیف کو ضرور مطلع کرتی ہیں۔ اگر وہ سیل فون ریسیو نہیں کر رہی ہیں اور نہ ٹرانسمیٹر کال اٹینڈ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرور کسی مشکل میں ہے، تنویر نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ کیسی مشکل؟ سبتر نے چونک کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا، نہ جانے کیوں میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مس جولیا بہت بڑی مشکل میں ہے اور انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، تنویر نے اسی انداز میں کہا۔ لیکن ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس مشکل میں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ان کا ہمیں پتہ خود لگانا ہوگا، اور وہ بھی جلد سے جلد، تنویر نے کہا۔
लेकिन किस तरह, सब्तर ने पूछा। मिस जुले का सेल फोन ऑफ है, लेकिन उनके ट्रांसमीटर पर कॉल्स आ रही है, जिसका मतलब है कि उनका ट्रांसमीटर ऑन है। हम ट्रांसमीटर ट्रैकर से पता कर सकते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है। ट्रांसमीटर पर हमारी तरफ से जाने वाली कॉल भी इस बात का सबूत दे रही है कि वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वॉइस ट्रांसमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर के दायरे तक कारआमद होती है और उससे ज़्यादा नहीं, तनवीर ने कहा। तनवीर ठीक कह रहा है मिस जुले, अगर 50 किलोमीटर के दायरे में ही कहीं मौजूद है तो हम ट्रांसमीटर ट्रैकर के जरिए इनका पता लगा सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन ट्रांसमीटर ट्रैकर हमारे पास नहीं है, इसके लिए तो हमें ट्रैकिंग सिस्टम के दफ्तर जाना पड़ेगा, सप्तर ने कहा। तुम फिक्र न करो, ट्रैकिंग सिस्टम के ऑफिस में मेरी जान पहचान है, मैं वहाँ बात करता हूँ। मिस जुले के ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी बताकर इस बात का पता लगाता हूँ कि वो कहाँ मौजूद है। हम उनकी लोकेशन का पता चल जाए तो फिर हम सीधे वहीं पहुंच जाएंगे, तनवीर ने कहा। ठीक है, तुम बात करो और मालूम करो कि मिस जुले के ट्रांसमीटर सिग्नल्स कहाँ मौसूल हो रहे हैं, सफदर ने कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिलाया और फिर उससे जिप से सेल फोन निकाला और ट्रैकिंग सिस्टम के ऑफिस में कॉल करने में मसरूफ हो गया। उस लम्हे उनके करीब से एक सुर्ख रंग की कार तेजी से गुजरी। कार में 2 अफराद सवार थे। इनमें एक शख्स कार ड्राइव कर रहा था, जबकि एक शख्स पिछली सीट पर बैठा हुआ था। वो गैर मुल्की शख्स सियाफाम था और काफी लंबा तड़ंगा था। उसका सर गंजा और कदरे कमदार था। उसे देख कैप्टन शकील पे इख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ? कैप्टन शकील को चौंकते देखकर सप्तर ने पूछा। मुझे इस कार में बैठे हुए एक शख्स पर शक हो रहा है कि मैं इसे जानता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा। हो सकता है कि वो तुम्हारी जान पहचान वाला हो, सप्तर ने कहा। नहीं, अगर मेरी उसे जान पहचान होती तो मैं इसे फौरन पहचान लेता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे हाल ही में कहीं देखा था, कैप्टन शकील ने कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा। एक मिनट, मुझे अपने सेल फोन से चीफ की भेजी हुई डार्क मैन की तस्वीर दिखाना, कैप्टन शकील ने चंद लम्हे सोचते रहने के बाद कहा। तो सप्तर ने इस बात में सर हिलाकर डैशबोर्ड पर रखा हुआ सेल फोन उठाकर कैप्टन शकील को दे दिया। कैप्टन शकील ने सेल फोन पर सर्च करके वो तस्वीर निकाली जो सप्तर को चीफ ने एमएमएस की थी। ये एक लंबे तिरंगे स्याफाम की तस्वीर थी, जो गंजा तो नहीं था, लेकिन उसके सर के बाल छोटे छोटे और कमदार थे। उसका सर भी कदरे कमदार दिखाई दे रहा था। इस कार के पीछे चलो जल्दी, इस कार में मौजूद शख्स डार्क मैन है, अचानक कैप्टन शकील ने चीखते हुए कहा। तो सप्तर तनवीर पे इख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? तुम कैसे कह सकते हो कि कार में मौजूद शख्स डार्क मैन है? इस पर मेरी भी नजर पड़ी थी। वो स्याफाम जरूर है, लेकिन उसकी शक्ल, सप्तर कहते कहते रुके जैसे उसे कोई ख्याल आ गया हो। हाँ, वो मेकअप में है, जल्दी चलो, कहीं वो निकल ना जाए, कैप्टन शकील ने सप्तर की बात का मतलब समझते हुए कहा। तो सप्तर ने इस बात में सर हिलाकर सामने जाती हुई सुर्ख कार की तरफ देखा और फिर उसने अपनी कार के पीछे डाल दी और कार की रफ्तार तेज करना शुरू हो गई। मिस जोला के बारे में कुछ मालूम हुआ? कैप्टन शकील ने तनवीर की जानिब देखते हुए पूछा, जो सेल फोन हाथ में लिए इंतहाई परेशानी के आलम में बैठा हुआ था। मैंने मुतल्लिका ऑफिस में कॉल की है, अभी चलने में पता चल जाएगा कि मिस जोले कहाँ मौजूद है या उनका वॉइस ट्रांसमीटर कहाँ पर सिग्नल मौसूल कर रहा है, तनवीर ने कहा। तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। हमें एहतियात से इस कार का पीछा करना है। अगर इस कार में वाकई डार्क मैन मौजूद है तो फिर हमें ये पता लगाना है कि ये कहाँ जा रहा है। हो सकता है कि ये जहाँ जा रहा हो वहीं उसने अगवा किए हुए 4 बच्चों को रखा हुआ हो, कैप्टन शकील ने कहा। तुम फिक्र न करो, मैं पहले ही मोहतात हूँ। डार्क मैन क्या इसके चीफ भी आ जाए तो इसे शक नहीं होगा कि मैं इसके ताक़ुब में हूँ, सप्तर ने जवाब दिया। तो कैप्टन शकील खामोश हो गया। इसलिए तनवीर के सेल फोन की घंटी बज उठी। तनवीर जो पहले ही कॉल का मुंतजिर था, उसने फौरन कॉल रिसीविंग का बटन प्रेस करके सेल फोन कान से लगा लिया। यस, तनवीर ने सेल फोन कान से लगाते ही बड़ी बेताबी के आलम में पूछा और फिर वो दूसरी तरफ की आवाज़ सुनने लगा। क्या कंफर्म है कि इस ट्रांसमीटर के सिग्नल्स वहीं से मिल रहे हैं जिसके बारे में तुमने बताया है? तनवीर ने परेशानी के आलम में कहा। तो कैप्टन शकील और सप्तर चुनकर उसकी जानिब देखने लगे। ओके ठीक है, थैंक्स, तनवीर ने कहा और फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्या हुआ? कैप्टन शकील ने पूछा। मिस जोला के ट्रांसमीटर के सिग्नल्स मज़ाफ़ाती इलाके की तरफ जाने वाली T1 रोड से मौसूल हो रहे हैं और सिग्नल्स एक ही जगह से आ रहे हैं। मतलब ये कि मिस जोला के वॉइस ट्रांसमीटर के सिग्नल्स मुतहर्रिक नहीं है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि मिस जोला किसी जगह कैद हैं, या फिर, तनवीर कहते कहते रुक गया। या फिर क्या? सफदर ने बेताबी से पूछा। या फिर शायद उनका कार एक्सीडेंट हो गया है और वो इसी सड़क पर कहीं बेहोश पड़ी हुई हैं, तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ऐसी सूरत में तो मिस जोला को वाकई मदद की ज़रूरत होगी, कैप्टन शकील ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। हाँ, अगर वो जख्मी और बेहोश हैं तो इन्हें वाकई इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे शख्स का ताक़ुब कर रहे हैं जिसे चीफ ने हमें सख्ती से तलाश करने के अहकामात दिए हैं। अगर चीफ को मालूम हो कि इत्तफाक से ही सही हमें डार्क मैन का पता चल गया था और हम इसका ताक़ुब भी कर रहे थे, लेकिन हमने मिस जोला की जान बचाने के लिए डार्क मैन का ताक़ुब करना तर्क कर दिया, तो हमें चीफ का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, सप्तर ने कहा। तो फिर क्या किया जाए? हम एक ही गाड़ी में मौजूद हैं। अगर हम अलग अलग होते तो तुम डार्क मैन का ताक़ुब करते रहते और मैं और तनवीर मिस जोले की तलाश में रवाना हो जाते, कैप्टन शकील ने परेशानी के आलम में कहा।
یہ کام صدیقی اور اس کے ساتھیوں سے بھی تو کرایا جا سکتا ہے، یا پھر کیوں نہ عمران صاحب کو کال کر لی جائے۔ صفدر نے کہا، نہیں، عمران کو کال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں صدیقی کو کال کرتا ہوں اور اسے مس جولیہ کی لوکیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ 4 ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مس جولیہ دشمنوں میں گھری ہوئی ہوں۔ تنویر نے عمران کا نام سن کر فوراً بھڑکتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل اور صفدر کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، کرو صدیقی کو فون، وہ بھی ہمارے طرح ڈارک مین کی تلاش میں ہی نکلے ہوئے ہیں، وہ جلدی اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں مس جولیہ موجود ہیں۔ صفدر نے کہا تو تنویر سیل فون پر صدیقی کے نمبر ملانے لگا۔ اسے صدیقی کا نمبر ملاتے دیکھ کر صفدر نے اپنی پوری توجہ سرخ کار کی طرف مبذول کر دی جو تیزی سے آگے بڑھی جا رہی تھی۔ تنویر نے صدیقی سے بات کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر سیل فون بند کر کے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھ گیا۔ صدیقی اور اس کے ساتھی مسافاتی علاقے کی طرف جانے والی سڑک سے نزدیک ہی تھے، وہ اسی طرف روانہ ہو گئے۔ تنویر نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ سرخ کار مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے شہر کے جنوب کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ صفدر مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ آگے جاتے ہی سرخ کار ایک چوراہے پر ریڈ سگنل پر رک گئی۔ صفدر آگے کار بڑھاتا لے گیا اور پھر اس نے کار ٹھیک سرخ کار کے پیچھے لے جا کر روک دی۔ سگنل کی سائڈ میں ٹائمر لگا ہوا تھا۔ ٹائمر 1 منٹ کا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ان کے سامنے سرخ کار 1 منٹ تک رکی رہے گی۔ موقع ہے میرے پاس، بلیک ٹریکر موجود ہے، اگر کہو تو سرخ کار کے پاس جا کر بلیک ٹریکر لگا دوں، اس طرح ہمارے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، پھر یہ کار کہیں بھی جائے ہمارے ان تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ممکن ہے تو لگا دو، لیکن انہیں احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی کار میں کسی حصے میں بلیک ٹریکر لگایا گیا ہے۔ صفدر نے کہا، میں احمق نہیں ہوں، کیپٹن شکیل نے مسکرا کر کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن شکیل نے جیب سے ایک سیاہ رنگ کا بٹن جیسا آلہ نکالا اور اسے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے پریس کر دیا۔ پریس ہوتے ہی بٹن سیاہ سے ہلکے براؤن کلر کا ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ کار سے نکل کر وہ سائیڈ سے ہوتا ہوا آگے موجود سرخ کار کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی نظر دائیں جانب کھڑی گاڑیوں پر تھی، جیسے وہ ان گاڑیوں کے درمیان سے گزرنے کا راستہ دیکھ رہا ہو اور سائیڈ میں موجود کسی شاپ پر جانا چاہتا ہو۔ سرخ کار کے قریب سے گزرتے اچانک وہ لڑکھڑایا اور اس نے گرنے سے بچنے کے لیے فوراً سرخ کار کی ڈگی کا سہارا لیا اور پھر سر جھٹکتا ہوا سائیڈ سے نکلا اور تیز تیز چلتا ہوا دائیں طرف موجود فٹ پاتھ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اسے نہایت ہوشیاری سے بلیک ٹریکر سرخ کار کی ڈگی سے لگا دیا تھا۔ ڈگی سے لگتے ہی بلیک ٹریکر، جس کا کلر براؤن ہو چکا تھا، نے ایک بار پھر رنگ بدل لیا اور سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اب جب تک غور سے نہ دیکھا جاتا کسی کو اس بٹن نما سرخ ٹریکر کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس ٹریکر میں یہ خصوصیت تھی کہ اسے جس رنگ کی چیز پر لگایا جائے یہ فوراً اسی کلر میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ چند ہی لمحوں میں سگنل یلو اور پھر گرین ہو گیا۔ سگنل کے گرین ہوتے ہی سرخ کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ صفدر نے کار آگے لے جانے کے بجائے دائیں طرف موڑ لی جس طرف کیپٹن شکیل موجود تھا۔ صفدر نے جیسے ہی مڑتے ہی کار روکی، سائیڈ پر کیپٹن شکیل فوراً آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ ہو گیا کام، کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر اسے جیب سے ایک چھوٹا سا پاؤچ نکالا۔ یہ پاؤچ عام طور پر سگریٹ رکھنے کے کام آتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے سائیڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا کہ اس کا ڈھکن ہلکی سی سرر کی آواز کے ساتھ خود بخود کھلا اور نچلے حصے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہوا ترچھے انداز میں سیٹ پر لگ گیا۔ اوپر والے حصے میں ایک چھوٹی سی سکرین لگی ہوئی تھی جو خول کے نیچے چھوٹے چھوٹے بے شمار بٹن لگے ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے ایک بٹن پریس کیا تو سکرین آن ہو گئی۔ کیپٹن شکیل ایک انگلی سے خول میں لگے مختلف بٹن پریس کرنا شروع ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں سکرین پر سبز رنگ کا نقشہ پھیل گیا۔ یہ دارالحکومت کا نقشہ تھا۔ کیپٹن شکیل نے اب بٹن پریس کرنے کے بجائے سکرین کو ٹچ کرتے ہوئے نقشے کو سمیٹنا اور اسے تیزی سے بائیں طرف کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سکرین پر نقشہ سمٹا، سکرین پر نیلے رنگ کی چھوٹی چھوٹی لائنیں سی بنتی چلی گئیں۔ ان لائنوں میں سرخ رنگ کا ایک نقطہ سا جلتا بجھتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا دکھائی دے رہا تھا۔ آگے جا کر نیلی لائنیں کئی اطراف میں مڑتی اور گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ان تمام لائنوں پر چھوٹے چھوٹے لفظوں میں کچھ لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ راڈرز کے نام تھے جو اس سکرین پر ظاہر ہو رہے تھے۔ سرخ رنگ کا نقطہ آگے بڑھتا ہوا دائیں طرف جانے والی ایک سڑک پر مڑا تو کیپٹن شکیل نے اسکرین ٹچ کی تو وہ نیلی لائن جس کی طرف سرخ نقطہ مڑا تھا تیزی سے انلارج ہوتا چلا گیا۔ انلارج ہوتے ہی اس نیلی لائن پر لکھے ہوئے الفاظ کلیئر ہو گئے جو سارش روڈ کے ساتھ تھے۔ یہ سارش روڈ کی طرف جا رہے تھے۔ لگتا ہے ان کا ارادہ اس روڈ کے اختتام پر موجود ماڈل کالونی کی طرف جانے کا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم اس پر نظر رکھو، میں اسی طرف جا رہا ہوں، صفدر نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
कैप्टन शकील सप्तर को मुसलसल इन रास्तों की निशानदेही करता जा रहा था जहां सुर्ख रंग की कार गुजर रही थी जिसे स्क्रीन पर स्पॉट करता हुआ नुक्ता मार्क कर रहा था। सुर्ख मर्डर कॉलोनी की फेज 3 की तरफ मुड़ी है और एक जगह रुक गई है, कैप्टन शकील ने कहा। इसका मतलब है कि सुर्ख मर्डर कॉलोनी की फेज 3 की किसी रिहायशगाह में दाखिल हुई है, सप्तर ने कहा। हाँ बिल्कुल, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। क्या तुम इस डिवाइस से ये मालूम कर सकते हो कि सुर्ख कार फेज 3 के किस इमारत में गई है? सफदर ने पूछा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कैप्टन शकील ने कहा, जिसकी एक उंगली बटनों पर मुसलसल चल रही थी। उस इलाके में अचानक आले से टूं टूं की आवाज़ सुनाई तो कैप्टन शकील चौंक पड़ा। स्क्रीन पर स्पॉक करता हुआ सुर्ख नुक्ता यकला गायब हो गया था। लगता है इन्हें ब्लैक ट्रैकर की मौजूदगी का इल्म हो गया है और इन्होंने ब्लैक ट्रैकर ऑफ कर दिया है, कैप्टन शकील ने होंठ छुपाते हुए कहा। तो क्या मालूम नहीं हो सकता कि वो कार किस इमारत में मौजूद है? तनवीर ने पूछा। नहीं, अगर ब्लैक ट्रैकर चंद लम्हे और ऑन रहता तो मैं मालूम कर लेता, लेकिन अब चूंकि ब्लैक ट्रैकर ऑफ हो चुका है, इससे मुझे कार की तलाश करने में मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि मर्डर कॉलोनी के फेज 3 में बेशुमार इमारतें मौजूद हैं जिनकी दीवारें आपस में मिली हुई हैं, कैप्टन शकील ने कहा। हमें ये तो पता चल ही गया है कि सुर्ख कार फेज 3 की किसी इमारत में मौजूद है। हम फेज 3 की तमाम इमारतों को चेक करेंगे, जहां हमें सुर्ख कार नजर आई वही इमारत हमारा टारगेट होगी, तनवीर ने कहा। ये इतना आसान नहीं होगा। हर रिहायशगाह में चेकिंग करने के लिए हमें बहुत वक्त लग जाएगा, और अगर सुर्ख कार किसी इमारत के अंडरग्राउंड हिस्से में गई होगी तो वो हमारी नज़रों में नहीं आएगी, कैप्टन शकील ने कहा। तनवीर ने होंठ भींच लिए। फिर अब क्या किया जाए? अगर चिप को पता चल गया कि हम डार्कमैन को पाकर भी खो चुके हैं तो वो हम पर शदीद गुस्सा करेगा। हमें किसी भी हाल में सुर्ख कार को तलाश करना पड़ेगा, सफदर ने परेशानी के आलम में कहा। तुम एक काम करो, कार मर्डर कॉलोनी के फेज 3 में ले चलो। कार की रफ्तार आहिस्ता रखना। मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लैक ट्रैकर को किसी तरह से चेक कर सकूँ। अगर ट्रैकर चेक हो गया तो हमें इस बात का पता चल जाएगा कि वो किस इमारत में मौजूद है, कैप्टन शकील ने कहा। अगर कार अंडरग्राउंड हुई तो क्या तब हमें ट्रैकर का पता चल जाएगा? तनवीर ने पूछा। हाँ बिल्कुल, ट्रैकर का मेन फंक्शन ऑफ हुआ है। इसके अंदर एक बैटरी होती है जो रिमोट से मेन स्विच को ऑन करने में मदद देती है। वो बैटरी हर वक्त ऑन रहती है। मैं इस बैटरी के जरिए ब्लैक ट्रैकर की मौजूदगी का पता लगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें ब्लैक ट्रैकर के काफ़ी नज़दीक जाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 मीटर की दूरी तक इसे चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, कैप्टन शकील ने कहा। तो इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। सफदर कार मर्डर कॉलोनी में लाया और फेज 3 में आते ही उसने कार की रफ्तार इंतहाई सुस्त कर ली और सड़क के साइड से कार गुजारने लगा ताकि वो वहाँ मौजूद इमारतों के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रह सके और कैप्टन शकील को ब्लैक ट्रैकर का कोई कॉशन मिल जाए। ये ठीक है, पहले हम दाएं तरफ का हिस्सा चेक करते हैं, फिर हम बाएं जानिब देखेंगे। दोनों तरफ चेक करने से हमें ब्लैक ट्रैकर का पता चल सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। सफदर ने इस बात में सर हिलाते हुए कार इमारतों के इंतहाई नज़दीक से गुजारनी शुरू कर दी। ओह ये क्या? अचानक कैप्टन शकील ने बुरी तरह से चूंकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? सफदर ने चूंक कर पूछा। तनवीर भी चूंक कर उसकी तरफ देखना शुरू हो गया। इस आले से मुझे क्वेश्चन मिल रहा है कि हमें किसी फायर रेस निशाना बनाया जा रहा है, कैप्टन शकील ने मुतवहिश लहजे में कहा। फायर रेस? तनवीर ने चूंक कर कहा। हाँ, ये एक ऐसी रेस है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इस रेस से जिस चीज़ को हिट किया जाता है, इस चीज़ के गिर्द धुआं सा छा जाता है। फिर इस धुएं में तेज़ आग भड़कती है जो अपने हसार में आने वाली हर चीज़ को एक लम्हे में जलाकर भस्म कर देती है। मैंने इस रेस के बारे में एक साइंस मैगजीन में पढ़ा था, और मेरे पास जो आला है ये ऐसे ही बहुत से खतरात की भी निशानदेही कर सकता है, इसलिए मुझे फायर रेस के ऑन होने के बारे में पता चल रहा है, कैप्टन शकील ने कहा। और इसका मतलब है कि हम खतरे में हैं और वो हम पर कभी भी फायर रेस कर सकते हैं, सफदर ने कहा। और उसने फौरन कार रोक ली। अभी कार रुकी ही थी कि अचानक एक धमाका सा हुआ और इनकी कार के गिर्द यकलक धुएं का बादल सा छा गया। धुएं के इस बादल में चिंगारियां से चमकती हुई दिखाई दे रही थी। धुआं चिंगारियों को देखते इन तीनों के रंग सफ़ेद पड़ गए। इमरान थके थके अंदाज में लेबॉर्ट्री से निकलकर ऑपरेशन रूम में आया तो ब्लैक जीरो के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर चुप पड़ा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? इमरान ने आगे बढ़कर अपने मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए ब्लैक जीरो की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। जोलिया की हालत बेहद तफ्तीशनाक है, इमरान साहिब, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। क्यों, क्या हुआ है उसे? इमरान ने चुंक कर कहा। भी कुछ देर कबल मुझे सदीकी की कॉल मौसूल हुई थी। उसने बताया कि तनवीर ने उसे कॉल करके बताया था कि जोलिया किसी मुश्किल में है, वो फौरन जाकर उसकी मदद करें। सदीकी और चौहान फौरी तौर पर तनवीर की बताई हुई जगह की तरफ रवाना हो गए। जब वो मसाफात के तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचे तो उन्हें एक जगह जोलिया की कार खड़ी दिखाई दी। कार बेतहाशा फायरिंग की गई थी। कार गोलियों से छलनी हो चुकी थी। कार के पास जोलिया गिरी हुई थी। वो बेहद जख्मी थी, उसे 2 गोलियां लगी थी। सिद्दीकी और चौहान चूंकि वहां
دیر سے پہنچے تھے، اس سے جولیا کا کافی خون بہہ چکا تھا اور اس کی حالت کافی خراب تھی۔ صدیقی کے کہنے کے مطابق جولیا کی نبض ڈوب رہی تھی اور اسے اٹھا کر وہ اپنی کار میں ڈال کر انتہائی تیز رفتار سے فاروق ہسپتال لے گئے تھے۔ وہ ہسپتال پہنچے تو اس دوران جولیا کی حالت اور بگڑ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر فاروقی بھی گھبرا گئے تھے۔ بہرحال ڈاکٹر فاروقی جولیا کو آپریشن روم میں لے گئے ہیں، وہ مس جولیا کا آپریشن کر رہے ہیں۔ بلیک زو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا تھا جولیا کو؟ کس سے اس کی مت بھیڑ ہو گئی تھی جس نے اسے گولیاں مار دی ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے ڈارک مین اور بچوں کی تلاش کے لیے جولیا کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر آف تھا۔ میں نے اسے وائس ٹرانسمیٹر پر بھی رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن جولیا کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے صفدر کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے لیبارٹری میں آ کر سرچر مشین سے جولیا کے ٹرانسمیٹر کو چیک کروں تاکہ پتہ چل سکے کہ جولیا کہاں اور کس حال میں ہے۔ میرا یہ کام تنویر نے کر دیا تھا۔ اس نے متعلقہ محکمہ سے جولیا کے وائس ٹرانسمیٹر کو ٹریک کرایا تھا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جولیا کے ٹرانسمیٹر کے سگنلز کہاں موصول ہو رہے ہیں۔ وہ چونکہ صفدر کے ساتھ اور انہیں راستے میں ایک شخص پر شک ہوا تھا کہ وہ شخص ڈارک مین ہے، اس سے وہ اس کا تعاقب کرنے میں مصروف تھے۔ اسے تنویر نے یہ کام صدیقی کے ذمہ لگا دیا تھا کہ وہ مضافات جانے والی سڑک کو چیک کرے۔ جولیا کے وائس ٹرانسمیٹر کے سگنل وہیں موصول ہو رہے تھے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ کہ تمہیں کس نے بتایا کہ صفدر تنویر شک کی بنا پر ڈارک مین کا تعاقب کر رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ تنویر نے صدیقی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، اسی نے مجھے یہ بتایا ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولیا کو گولیاں لگنے کا سن کر اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی اور قدرے پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ بتائیں، کچھ پتہ چلا؟ بلیک زیرو نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ کس کا؟ عمران نے کہا۔ اس کا ذہن چونکہ جولیا کی طرف الجھا ہوا تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ بلیک زیرو نے اس سے کیا پوچھا ہے۔ آپ لیبارٹری ماسٹر کمپیوٹر سیٹلائٹ لنکنگ کے ذریعے بلیک کاپر کا پتہ لگانے کے لیے گئے تھے جو ان بچوں کے مشینی آئی بالز میں موجود ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مخصوص سافٹ ویئر کا استعمال کر کے اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ بچے جن کی آنکھ مشینی ہے کہاں موجود ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، پتہ چل گیا ہے، عمران نے کہا۔ گڈ شو، کہاں ہے؟ اور وہ کیا اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ بچے خیریت سے ہیں یا نہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، بچے بھی خیریت سے ہیں۔ مجھے بلیک کاپرز کی موجودگی کا بھی علم ہو گیا ہے۔ بلیک کاپرز جو کہ اسٹین لیس اسٹیل کے ساتھ مکس ہے، اس سے ماسٹر کمپیوٹر سے مجھے کاشن بھی مل گیا ہے کہ 7 مشینی آنکھیں ابھی ورکنگ پوزیشن میں ہیں، انہیں بچوں کی آنکھوں سے نکالا نہیں گیا ہے۔ اگر بچوں کی آنکھوں سے مشینی آئی بالز نکالے لے جاتے تو ان کی ورکنگ ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈارک مین نے ابھی مشینی آئی بالز بچوں کی آنکھوں سے نہیں نکالے ہیں، لیکن اتفاق مجرم سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ان بچوں کی آنکھوں سے مشینی آئی بالز نکالے اور ان بچوں کو ہلاک کر دے، عمران نے کہا۔ اور پھر تو ہمیں فوراً ان ایکشن ہونا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈارک مین اپنا کام کر گزرے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ بلیک نے تشویش پر لہجے میں کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ صفدر، تنویر اور شکیل جس کا تعاقب کر رہے ہیں وہی ڈارک مین ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، تم ان سے رابطہ کرو اور ان سے صورتحال معلوم کرو، بلکہ باقی ممبران سے بھی کہو کہ میری کال کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ مجھے ان سب کی ضرورت پڑ سکے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور صفدر کے سیل فون کے نمبر پریس کرنے لگا، لیکن صفدر کا سیل فون آف تھا۔ بلیک زیرو نے 1-2 بار صفدر کے نمبر پر ٹرائی کی، پھر اس نے باری باری کیپٹن شکیل اور پھر تنویر کے سیل فون کے نمبر ملائے، لیکن یہ دونوں کے سیل فون بھی آف تھے، تینوں کے نمبر آف ہیں، لگتا ہے کہ وہ تینوں کسی مشکل میں ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران جو اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ وائس ٹرانسمیٹر پر چیک کرو، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا کر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی سے صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کی وائس ٹرانسمیٹر پر کال دینی شروع کر دی، لیکن ان تینوں نے کال ریسیو نہیں کی۔ نہیں، وہ وائس ٹرانسمیٹر پر بھی ریسیو نہیں کر رہے کال، بلیک زیرو نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے جس کا پیچھا کیا تھا وہ ڈارک مین ہی تھا، اور ڈارک مین کو شاید اپنے تعاقب کا علم ہو گیا ہوگا اور اس نے ان تینوں کے خلاف ضرور ایسی کوئی کارروائی کی ہوگی کہ ان تینوں اس تک نہ پہنچ سکے، عمران نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ آپ کہیں تو میں چیکر مشین پر ان کی وائس ٹرانسمیٹرز کی لوکیشن چیک کر لیتا ہوں، اگر ان کی وائس ٹرانسمیٹر کی لوکیشن وہی ہوئی جو آپ نے مشینی آئی بالز کی چیک کی ہے تو پھر یہ کنفرم ہے کہ وہ تینوں بھی ڈارک مین تک پہنچ چکے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ رہنے دو، ٹرانسمیٹر کی لوکیشن چیک کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا، ڈارک مین بہت خطرناک ایجنٹ ہے، اسے کچھ بعید نہیں کہ ممبران کے ساتھ کیا سلوک کرے، یہ بھی ممکن ہے کہ ممبران اس کی گرفت میں آ گئے ہوں گے اور ڈارک مین نے انہیں کہیں قید کر دیا ہوگا، اس سے پہلے کہ ممبران اور خاص طور پر ان معصوم بچوں کو نقصان پہنچائے مجھے اس کے خلاف فوری ایکشن لینا ہوگا، ورنہ سیکرٹ سروس کو متحرک دیکھ کر ڈارک مین جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ اکیلے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، میں 4 سٹارز کو ساتھ لے جاؤں گا، اگر ضرورت پڑی تو میں رانا ہاؤس میں موجود جوزف اور جوانا کو بھی بلا لوں گا اور ٹائیگر کو بھی، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور صدیقی کا نمبر پریس کرنے لگے۔
गैस राब्ता मिलते ही सिद्दीकी की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा। जी इमरान साहिब, मैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ। सिद्दीकी ने कहा। कहाँ हो तुम? इमरान ने पूछा। मैं इस वक्त चौहान के साथ फारूक के अस्पताल में हूँ। आपको शायद इल्म नहीं होगा, मैं और चौहान मिस जोला को इंतहाई जख्मी हालत में जान आए हैं। मिस जोला को किसी ने गोलियां मार दी हैं। एक गोली उनके पहलू में और दूसरी उनकी गर्दन के पास लगी थी। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई थी। हम उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले आए थे। अब डॉक्टर फारूकी उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। सिद्दीकी ने तफसील बताते हुए कहा। क्या अभी तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है? इमरान ने पूछा। नहीं, हम दोनों भी ऑपरेशन ख़त्म होने के इंतज़ार में ही यहीं रुके हुए हैं, सिद्दीकी ने जवाब दिया। तुम फिक्र न करो, जोला को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। वो डॉक्टर फारूकी जैसे जहांदीदा और माहिर सर्जन के हाथों में है। वो इंशाल्लाह ज़रूर जोला को बचा लेंगे। जोला जल्द ही सेहतयाब हो जाएगी, इमरान ने कहा। इंशाल्लाह, सिद्दीकी ने जवाब कहा। तुम फौरन वहाँ से निकलो और खबर और नुमानी को भी कॉल करो और फिर तुम चार जनूबी इलाके में सारिश रोड से होने वाले माल रोड कॉलोनी के कॉर्नर पर पहुंचो। मैं थोड़ी देर जिसने खुद को डीएम कहा था चूंक पड़ा। यस बॉस, ये ऐसा ट्रैकर है जिस रंग की गाड़ी चीज़ पर लग जाएगा वो ना सिर्फ उसी रंग का हो जाता है बल्कि इसे एक मखसूस डिवाइस के जरिए लोकेशन ट्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये ट्रैकर आपकी कार पर लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कार में कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही आपकी कार जहाँ आई, स्पेशल ट्रैकर ने फ़ौरन मुझे इस ट्रैकर के बारे में बता दिया। ट्रैकर ऑन है, जिसका मतलब है कि इस ट्रैकर के जरिए आपको मुसलसल लोकेट किया जा रहा है, ट्रैवर ने कहा तो डीएम के चेहरे पर कदरे परेशानी के तासुरात नमूदार हो गए। ये तुम कैसे बता सकते हो कि इस ट्रैकर को कहाँ से लोकेट किया जा रहा है? डीएम ने पूछा। यस बॉस, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि ट्रैकर कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, ट्रैवर ने कहा। इसका मतलब है कि जिस किसी ने भी मेरी कार पर ब्लैक ट्रैकर लगाया है, इसे मालूम हो गया होगा कि मैं कौन हूँ और ये काम पाकिस्तानी एजेंसियाँ ही कर सकती हैं, लेकिन ब्लैक ट्रैकर जैसे आला आम अफराद के पास होना नामुमकिन है, डीएम ने कहा। यस बॉस, ट्रैवर ने जवाब दिया। अब चूंकि मैं कार लेकर यहाँ आ गया हूँ, इससे चेकर से ट्रैकर लगाने वालों के हेडक्वार्टर की लोकेशन का भी इल्म हो गया होगा। ये तो गलत हुआ है, बहुत गलत, डीएम ने कहा। यस बॉस, लेकिन आप फिक्र न करें, मैंने इस ट्रैकर को चेक करते ही ऑफ कर दिया था और मैंने हेडक्वार्टर के तमाम हिस्सों को ब्लैक मार्क कर दिया है। ब्लैक मार्क की वजह से अपना तो कि खुफिया तौर पर इस इमारत में दाखिल हो सकता है और न इस इमारत को किसी साइंसी आले से चेक कर सकता है, ट्रैवर ने कहा। जो भी है, पाकिस्तान के किसी एजेंसी को तो ये पता चल गया है कि मेरा ठिकाना कहाँ है और ये बात खतरनाक साबित हो सकती है। मैं जहाँ खुफिया तौर पर आया था और जिस तरह मैं यहाँ आया था, इसी तरह मैं खुफिया तौर पर यहाँ से निकल जाना चाहता था ताकि पाकिस्तानी एजेंसियाँ, खासतौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मेरे बारे में इल्म ना हो सके। लेकिन लगता है कि मैं अपनी कोशिशों में नाकाम रहा हूँ। मुमकिन है कि मेरी कार पर ब्लैक ट्रैकर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के किसी मेंबर ने लगाया हूँ। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की नज़रों में मैं आ चुका हूँ। अब इससे पहले कि सीक्रेट सर्विस वाले यहाँ आ धमके और मेरा इनसे टकराव हो, मुझे जल्द से जल्द अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हमारे लिए खासी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, डीएम ने परेशानी के आलम में कहा। यस बॉस, जैसा आप ना सब समझे, ट्रैवर ने कहा। तुम इर्द गिर्द के इलाके में वाइट रेस फैला दो और मुकम्मल चेकिंग करो। तुम्हें कहीं भी कोई मशकूक फर्द या अफराद दिखाई दे तो मुझे फ़ौरन इनके बारे में बताओ, तब तक मैं अपना काम मुकम्मल कर लेता हूँ, डीएम ने कहा। यस बॉस, ट्रैवर ने मुअद्दब लहजे में कहा। डीएम ने इसे चंद मज़ीद हदायत दी और फिर उससे राब्ता मुनक़ता कर दिया। लगता है ब्लैक ट्रैकर मेरी कार पर इस वक्त लगाया गया था जब मेरी कार एक चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। इस वक्त एक लंबा तरंग का नौजवान कार की तरफ आते आते लड़खड़ाया था और फिर आगे बढ़ गया था। कौन था वो शख्स? डीएम ने बड़बड़ाते हुए लहजे में कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, लेकिन चूंकि उसने इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे याद नहीं आ रहा था कि वो शख्स कौन था। डीएम अभी यही सोच रहा था कि उसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इस बार फ़ोन की घंटी की टोन दूसरी थी। इस टोन को सुनकर डीएम चौंक पड़ा। उसे सेल फोन जो वापस जेब में रख लिया था फ़ौरन निकाल लिया। स्क्रीन पर CH के अल्फाज डिस्प्ले हो रहे थे। डीएम ने फ़ौरन एक बटन प्रेस करके कॉल डिस्कनेक्ट की और फिर उसे सेल फोन को ऑफ कर दिया। सेल फोन को ऑफ करने के बाद डीएम ने सेल फोन के कीपैड के 2 बटन प्रेस किए और फिर ब्लैक स्क्रीन देखने लगा। इसी लम्हे स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर सब्ज रंग का एक सांप उभर आया जिसका सर स्याह रंग का था। सांप साकित था, लेकिन दूसरे लम्हे सांप ने स्क्रीन के चारों तरफ रेंगना शुरू कर दिया और फिर स्क्रीन सांप के सेंटर में आ गया और उसने
منہ سامنے کی طرف کیا اور یوں جھپٹا جیسے وہ زندہ سانپ ہو اور اسکرین سے باہر نکل کر ڈی ایم کے چہرے پر ڈس لگا۔ اسی لمحے سیل فون کے اسپیکروں سے ٹوٹ ٹوٹ کی مخصوص آواز سنائی دی۔ ٹوٹ ٹوٹ کی آواز سنتے ہی ڈی ایم نے اسکرین پر موجود سانپ، جو آسٹریلیا کے جنگلات میں پائے جانے والا خطرناک اور انتہائی زہریلا کاپر ہیڈ سانپ تھا، پر اپنا ایک انگوٹھا رکھ دیا۔ سانپ میں ایک بار پھر حرکت ہوئی اور اس نے جیسے ڈی ایم کے انگوٹھے پر ڈس دیا۔ دوسرے لمحے اسکرین سے سانپ غائب ہو گیا اور اسپیکروں سے نکلنے والی ٹوٹ ٹوٹ کی آواز بند ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، ہیڈ کوارٹر کالنگ۔ دوسرے لمحے اسپیکروں سے تیز اور پھنکارتی آواز سنائی دی۔ سیل فون اب جدید ترین ٹرانسمیٹر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سیل فون میں چونکہ مائک اور اسپیکر ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، اسے ٹرانسمیٹر میں تبدیل ہونے کے باوجود اس میں بار بار اوور نہیں کہنا پڑتا تھا۔ یس ڈی ایم اٹینڈنگ، ڈی ایم نے جواب کرختانہ لہجے میں دیا۔ کوڈ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کاپر ہیڈ، ڈی ایم نے جواب دیا۔ کوڈ درست ہے، چیف سے بات کرو۔ آواز آئی اور پھر ایک لمحے کے لیے ٹرانسمیٹر میں خاموشی چھائی اور پھر ایک اور تیز آواز سنائی دی۔ چیف اسپیکنگ فرام کاپر ہیڈ ہیڈ کوارٹر۔ دوسری طرف سے چیف نے انتہائی کرک لہجے میں کہا۔ ڈارک مین بول رہا ہوں چیف، ڈی ایم نے کہا، جو اسرائیل ایجنسی کا کاپر ہیڈ کا ایجنٹ ڈارک مین تھا۔ ڈارک مین، کیا ہوا ہے؟ ان 4 بچوں کا کلارسن اور اس کے ساتھیوں نے وہ بچے تم تک پہنچائے ہیں یا نہیں؟ چیف نے کرک لہجے میں کہا۔ یس چیف، 4 بچے میرے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہ اس وقت میری ہی تحویل میں ہے، ڈارک مین نے کہا۔ گڈ شو، تم فوراً ان 4 بچوں کے مشینی آئی بالز نکالو اور انہیں لے کر اسرائیل واپس آ جاؤ۔ آئی بالز نکال کر ان 4 بچوں کو ہلاک کر دیں تاکہ ان بچوں کے ذریعے کوئی یہ نہ جان سکے کہ ان کے مشینی آئی بالز نکال کر لے جانے میں کسی اسرائیل ایجنسی کا ہاتھ تھا، چیف نے کہا۔ یس چیف، لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ بات پاکستان سیکرٹ سروس کے علم میں آ چکی ہے کہ اسرائیل ایجنسی کاپر ہیڈ پاکستان کے 4 بچوں کو اغوا کر کے ان کے مشینی آئی بالز حاصل کرنے کے لیے متحرک ہے، ڈارک مین نے کہا۔ وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان سیکرٹ سروس کو کیسے علم ہوا کہ پاکستان میں کاپر ہیڈ کام کر رہی ہے اور اس کا مشن 4 بچوں کے مشینی آئی بالز حاصل کرنے کا ہے؟ چیف نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ چیف، کاپر ہیڈ کے فورن ایجنٹ کلارسن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کی لاش اس کے آفس میں موجود ہے۔ اس کے دونوں کان جلے ہوئے ہیں اور اس کی لاش دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس نے منہ کھولنے سے بچنے کے لیے دانتوں میں چھپا ہوا سائنائڈ کیپسول چبا لیا ہو۔ کلارسن پر جس قدر بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا، ایسے تشدد پاکستان کی سیکرٹ سروس ہی کر سکتی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق کلارسن سے ایک مقامی بدماش ملنے کے لیے آیا تھا جسے پرنس راسکل کہا جاتا ہے۔ میں نے جب اس کے بارے میں تحقیقات کی تو مجھے پتہ چلا کہ پرنس راسکل کا اصل نام ٹائگر ہے، جو علی عمران کا شاگرد ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہی آفس میں کلارسن کی لاش پائی گئی تھی۔ ٹائگر نے کلارسن کے آفس کی تلاشی بھی لی تھی اور میں کلارسن کی عادت سے واقف ہوں۔ وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتا ہے اور اپنی پلاننگ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے تاکہ اسے کسی بھی مرحلے پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ ٹائگر نے کلارسن کے آفس کا خفیہ سیف بھی کھول لیا تھا، جہاں میری اطلاعات کے مطابق کلارسن نے ایسے کاغذات رکھے ہوئے تھے جن سے اس کا تعلق اسرائیل ایجنسی کاپر ہیڈ سے ثابت ہوتا تھا۔ ٹائگر وہ تمام کاغذات لے اڑا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ کلارسن ہر پلاننگ لکھنے کا عادی تھا۔ اس لیے اگر ٹائگر کو اس کی لکھی پلاننگ کا علم ہو گیا تو پھر یہ بات پاکستان سیکرٹ سروس سے کسی طور پر چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ پاکستان میں اسرائیل ایجنسی کاپر ہیڈ کام کر رہی ہے اور اس کا مشن کیا ہے، ڈارک مین نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اور یہ تو بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اگر پاکستان سیکرٹ سروس کو کاپر ہیڈ کا پتہ چل گیا تو پھر اسے یہ بات بھی چھپی نہیں رہے گی کہ بچوں کے مشینی آئی بالز میں کیا ہے اور اسے ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے اس بات کا بھی علم ہو جائے گا کہ اسرائیل مسلم ممالک کے خلاف کیا پلاننگ کر رہا ہے اور ہم مسلم کلرز میزائل بنانے میں مصروف ہیں۔ اگر عمران کے علم میں یہ بات آ گئی تو وہ ہر صورت میں تم سے بچوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ بچوں کے مشینی آئی بال سے آئی میموری کارڈز نکال سکے۔ ان میموری کارڈز میں مسلم کلر میزائلوں کا فارمولہ بھی ہے اور اس لیبارٹری میں فیکٹری کا محل وقوع بھی، جہاں پر مسلم کلرز میزائل اور تجربات بھی کیے جا رہے ہیں اور بنائے بھی جا رہے ہیں، چیف نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ یہ چیف، میں عمران کے بارے میں جانتا ہوں۔ وہ بال کی کھال نکالنے والا انتہائی ذہین انسان ہے۔ اگر اس کے ساتھی ٹائگر کلارسن تک پہنچ سکتا ہے تو پھر عمران کے لیے یہ جاننا مشکل نہیں ہوگا کہ کاپر ہیڈ پاکستان میں کس مشن پر کام کر رہی ہے۔ اور جہاں تک میں عمران کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ عمران کو ایم کے میزائلوں کے بارے میں بھی سب کچھ پتہ چل گیا ہوگا اور وہ مجھ سے بھی آئی بالز حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں اگر آئی بالز لے کر پاکستان سے نکل بھی جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ عمران اپنی ٹیم لے کر اسرائیل پہنچنے کی کوشش ضرور کرے گا اور اس کا مشن ظاہر ہے ایم کے میزائلوں کی لیبارٹری اور فیکٹری کی تباہی کا ہی ہوگا، ڈارک مین نے کہا۔
जिस बात से हम बचने की कोशिश कर रहे थे वो सब कुछ हो ही गया है, अब क्या किया जाए। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो किसी अफरीद की तरह तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, चीफ ने कराहट भरे लहजे में कहा। यस चीफ, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे मेरे पास पहुंच चुके हैं। मैं आज रात ही उनकी मशीनी आई बॉल्स निकाल लूँगा और फिर उन्हें हला करके यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह इमरान और उसके साथी मेरे गिर्द भी ना पा सकें। एक बार मैं मिशन मुकम्मल करके इसराइल पहुंच जाऊं, फिर मेरे लिए बहुत सी आसानियां हो जाएंगी। अगर इमरान और उसके साथियों ने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं इसराइल में उनके लिए एक ऐसा जाल फैला दूंगा कि वो इसराइल में दाखिल होते ही मौत के शिकंजे में फंस कर सिवाय फड़फड़ाने के और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। डार्क मैन ने इत्मीनान भरे लहजे में और इंतहाई सख्त लहजे में कहा। जब वो इसराइल आएंगे तब देखा जाएगा। तुम फिलहाल वहाँ से आई बॉल्स या फिर आई बॉल्स में मौजूद आई मेमोरी कार्ड्स लेकर फ़ौरन पाकिस्तान से निकल जाओ। अगर वो इमरान के हाथ आ गए तो हमारे तमाम राज फाश हो जाएंगे, चीफ ने कहा। मेरे होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है चीफ, इमरान और इसके साथी कुछ भी कर ले, वो मुझसे आई मेमोरी कार्ड्स हासिल नहीं कर सकेंगे, डार्क मैन ने कहा। मुझे तुम पर एतमाद है डार्क मैन, तुम अपना काम मुकम्मल करके फ़ौरन वहाँ से निकलो, चीफ ने सख्त लहजे में कहा। यस चीफ, मैंने आपको बताया है कि आज रात किसी भी वक्त मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, डार्क मैन ने कहा और चीफ ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। डार्क मैन ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर उसे दोबारा सेल फोन में तब्दील कर दिया। चीफ तो इमरान और उसके साथी से ज़्यादा ही खाइफ मालूम होता है। अगर चीफ ने मना ना किया होता मैं यहाँ आकर सबसे पहले इमरान और इसके साथी से टकराता और चीफ पर यह साबित कर देता कि दुनिया का पावरफुल एजेंट डार्क मैन है। सिर्फ डार्क मैन, दुनिया का कोई एजेंट डार्क मैन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, चीफ ने मुझे सिर्फ मिशन तक महदूद रहने का हुक्म दिया है और कॉपर हेड का एजेंट होने के नाते मुझे चीफ के अहकामात पर अमल करना ही पड़ता है, डार्क मैन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे सेलफोन की घंटी बज उठी और डार्क मैन ने हाथ में पकड़े हुए सेलफोन का डिस्प्ले देखा। डिस्प्ले पर ट्रेमर का नंबर था। यस ट्रेमर, कुछ पता चला इन लोगों का जिन्होंने मेरी कार पर ब्लैक ट्रैकर लगाया था, डार्क मैन ने कॉल ऑन करते ट्रेमर से मुखातिब होकर पूछा। यस बॉस, इन अफराद की तादाद 3 है और वो मॉडल कॉलोनी में दाखिल हो चुके हैं। वो स्याह रंग की कार में मौजूद हैं और एक मशीनी आले से ब्लैक ट्रैकर को तलाश कर रहे हैं, ट्रेमर ने जवाब दिया। और कैसे पता चला उनका, ट्रैक मैन ने पूछा। मैंने हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द वाइट प्रेस का सर्कल फैला दिया था ताकि सर्कल ब्लैक ट्रैकर के लिंक का पता चल सके। मैं वाइट सर्कल के जरिए चेकिंग कर रहा था कि मुझे एक कार दिखाई दी। कार मर्डर कॉलोनी के फेज 3 में इमारतों के साथ साथ इंतहाई मशकूक अंदाज में आगे बढ़ रही थी। मैंने विजनल सिस्टम के जरिए इस कार को चेक किया तो मुझे इस कार में 3 अफराद दिखाई दिए। इनमें से एक शख्स के हाथ में मखसूस किस्म का मशीनी आ रहा था जिससे ब्लैक ट्रैकर को चेक किया जा रहा था। जब मैंने साले को देखा तो मैं समझ गया कि यही वो अफराद है जिन्होंने आपकी कार पर ब्लैक ट्रैकर लगाया होगा, ट्रेमर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब भी वो आले से ब्लैक ट्रैकर को चेक कर रहे हैं, डार्क मैन ने पूछा। यस बॉस, ब्लैक ट्रैकर एक मखसूस किस्म की बैटरी से काम करता है जो ऑफ होने के बाद भी ट्रैकर की मौजूदगी का पता दे देती हैं। मेरे ख्याल में वो ऑफ होने वाले ट्रैकर को उस आले से चेक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें इस बात का इल्म हो सके कि वो कार जिस पर ब्लैक ट्रैकर लगा हुआ है किस इमारत में मौजूद है। अगर ब्लैक ट्रैकर का इन्हें इल्म हो गया तो फिर उन्हें हमारी इस इमारत का भी आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि कार भी यहीं मौजूद है, ट्रेमर ने कहा। क्या तुमने इन तीनों के चेहरे देखे हैं? कौन है वो? डार्क मैन ने पूछा। यस चीफ, मैंने ना सिर्फ उन्हें देखा है बल्कि उनके फ़ोटो लेकर मैंने उन्हें डाटा सर्चिंग मशीन में भी डाल दिए हैं। इनकी फ़ोटो स्कैन हो रहे हैं। अगर उनका डाटा कंप्यूटराइज्ड मशीन में हुआ तो फिर जल्दी पता चल जाएगा कि वो तीनों कौन हैं और उनका पाकिस्तान से किस एजेंसी से ताल्लुक़ है, ट्रेमर ने कहा। नॉनसेंस, तब तक तो वो यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर उन्होंने कॉल करके फोर्स बुला ली या हमारे बारे में आला हुकाम को बता दिया तो, डार्क मैन ने गुस्से और परेशानी के आलम में कहा। वो मेरी रेंज में है बॉस, अगर आप कहें तो मैं इन्हें इसी फायर ब्लास्ट फायर गन से निशाना बना सकता हूँ। फायर ब्लास्ट गन से ना सिर्फ उनका कार जलकर राख बन जाएगी बल्कि वो तीनों भी राख बन जाएंगे और किसी को उनके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा, ट्रेमर ने कहा। गुड शो, ये की है तुमने काम की बात, जल्दी करो इससे पहले कि इस इमारत तक पहुंचे या मेरे बारे में किसी को बताएं। उन्हें इस वक्त ब्लास्ट फायर गन से निशाना बनाओ और उन्हें फौरन जलाकर राख कर दो, डार्क मैन ने कहा।
यस बॉस, मैं अभी उनका इंतजाम करता हूँ, ट्रेमर ने कहा और फिर चंद लम्हों के लिए सेल फोन में खामोशी छा गई। मैंने स्याह कार को ब्लास्ट गन से हिट कर दिया है बॉस, कार के मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन गई है। चंद लम्हों के बाद ट्रेमर की आवाज़ सुनाई दी, गुड शो, रियली गुड शो ट्रेमर, तुमने ये काम करके मेरा दिल खुश कर दिया है, गुड शो, डार्कमैन ने मुसर्रफ भरे लहजे में कहा। थैंक यू बॉस, ट्रेमर ने जवाबन मुसर्रफ भरे लहजे में कहा, जैसे डार्कमैन की शाबाश देने से उसका सिरों खून बढ़ गया हो। जब तुमने स्याह कार पर ब्लास्ट फायर गन से फायर किया तो वो तीनों कार में ही मौजूद थे, डार्कमैन ने पूछा। यस बॉस, कार सड़क के किनारे के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, मैंने इसे टारगेट किया और इसे ब्लास्ट गन से हिट कर दिया। कार के गिर्द धुआं फैल गया था। जब धुआं छटा तो कार मुकम्मल तौर पर जलकर भस्म हो चुकी थी। मुझे यकीन है इन्हें कार से निकलने का मौका नहीं मिला होगा और वो कार के साथ ही जलकर भस्म हो गए होंगे, ट्रेमर ने जवाब दिया। एक बार बाहर जाकर उस कार को चेक करो और देखो कार में उनकी जली हुई लाशें मौजूद हैं या नहीं, डार्कमैन ने कहा। यस बॉस, मैं देखता हूँ, ट्रेमर ने जवाब दिया और डार्कमैन ने सेल फोन ऑफ बंद कर दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासरात थे। ये सुनकर उसे तसल्ली हो गई कि जिन्होंने उसकी कार पर ब्लैक ट्रैकर लगाया था, ट्रेमर ने उन्हें कार में जलाकर भस्म कर दिया था। इमरान सिद्दीकी और उसके साथियों के हमरा मॉडल कॉलोनी के फेज 3 में पहुंचा तो उन्हें दूर से सड़क पर चली हुई एक कार दिखाई दे गई थी। इमरान ने अपनी कार उस चली हुई कार के नज़दीक ले जाकर रोकी तो उसके पीछे आने वाली 2 कार मौजूद से देखी और खावर ने भी अपनी कारें रोक ली। इमरान के पास चूँकि इस इमारत की मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी जिसे उसने दानिश मंजी की लेबॉर्ट्री से ट्रेस किया था, इससे वो सीधा यहाँ आया था। सड़क पर चली हुई कार देखकर उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। उसने फौरन कार रोकी तो अचानक साइडों से कैप्टन शकील सब्तर और तनवीर निकलकर उनके सामने आ गए, जो इमारत के साइड में मौजूद दरख्तों के पीछे छुपे हुए थे। इन तीनों को देखकर इमरान के चेहरे पर सुकून आ गया। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारी कार कैसे चल गई है? इमरान ने कार से निकलकर हैरत से उनकी तरफ देखते हुए कहा। इमरान के पीछे आने वाले सदीक और उसके साथी भी कारों से निकलकर उनके पीछे आ गए। हमारी कार को फायर रेस से निशाना बनाया गया था इमरान साहिब। जैसे ही कार पर फायर रेस से धुआं फैला, हम फौरन कार के दरवाजे खोलकर निकल गए और धुएं की आड़ लेकर सड़क की साइड पर मौजूद दरख्तों के पीछे चले गए। चंद ही लम्हों में धुआं आग में तब्दील हुआ और हमारी कार जलकर राख बन गई। हम बदस्तूर दरख्तों के पीछे छुपे रहे ताकि हमें टारगेट करने वालों को यकीन आ सके कि हम भी इस कार के साथ जलकर राख हो गए हैं। यहाँ एक शख्स चेकिंग के लिए आया और जली हुई कार देखकर कुछ देर बाद एक इमारत में चला गया। मैंने उसका ताक़ुब करके वो इमारत देख ली थी। वो शख्स जिस अंदाज में कार का मुआयना करके गया था, हमें यकीन है कि वो डार्कमैन का ही साथी था जो उसके साथ इमारत में मौजूद है। हम यहाँ खड़े यही प्लानिंग कर रहे थे कि हम किस तरह डार्कमैन और उसके साथियों की नज़रों से बचकर इमारत में दाखिल हों, क्योंकि अगर वो फायर रेस से हमारी कार को निशाना बना सकते हैं तो फिर इन्हें हमें टारगेट निशाना करने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अभी हम यही प्लानिंग कर रहे थे कि हमने आपकी कार इस तरफ आते देख ली थी। आपकी कार देखकर हम रुक गए थे, वरना अब तक हम इमारत में दाखिल हो चुके होते, सब्तर ने तफसील बताते हुए कहा। वो इमारत इस इलाके की 16 नंबर कोठी ही है ना? इमरान ने पूछा। जी हाँ, वो सामने सुर्ख गेट वाली कोठी है, उसका नंबर 16 है। इसी इमारत से वो शख्स निकलकर कार का जायजा लेने के लिए आया था, कैप्टन शकील ने कहा। डार्कमैन और बच्चे इसी इमारत में मौजूद है। हमें इस इमारत में घुसकर न सिर्फ चारों बच्चों को वहाँ से जिंदा निकालना है बल्कि डार्कमैन को भी काबू करना है, इमरान ने कहा। इमारत में जाने से पहले हमें यहाँ से फौरी तौर पर कारें हटा लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डार्कमैन हमें यहाँ इकट्ठा देखकर मशकूक हो जाए। सफदर की कार की तरह हमें भी फायर रेस से निशाना बना सकता है, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, कार को जला देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि इस कार पर ब्लास्ट फायरिंग से अटैक किया गया, इसलिए मैंने कार के नज़दीक आने वाली वॉइस ट्रांसमीटर में मौजूद एक हिफाजती सिस्टम ऑन कर लिया था। इस सिस्टम के ऑन होने से ना हमें किसी कैमरे की आंख से देखा जा सकता है और ना ही किसी सैटेलाइट से चेक किया जा सकता है। इसलिए तो मैंने इत्मीनान से सब्तर की जली हुई कार के पास आकर अपनी कार रोक दी थी, इमरान ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर के हिफाजती सिस्टम की वजह से हमें अब चेक नहीं किया जा सकेगा और ना ही हम पर फायर रेस फायर की जा सकेगी, चौहान ने कहा। हाँ, हम सब ट्रांसमीटर से निकलने वाली की पास ही रेस के हिसार में हैं। जब तक हम इस हिसार में रहेंगे हमें चेक नहीं किया जा सकता, इमरान ने जवाब दिया तो उनके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। आपने अच्छा किया है जो इन चारों को भी साथ ले आए हैं। अब हम मिलकर इस इमारत का घेराव करेंगे, सब्तर ने कहा। किसी मुझ जैसे दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि 1 से भले 2 होते हैं और 2 से भले 4, और अगर 4 से ज़ायद हो तो कितने भले होंगे, उसका अंदाज़ा तुम खुद लगा सकते हो, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। तो इन सब के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तो फिर आए हम सब भले एक दानिश्वर के साथ मिलकर इन मासूम बच्चों को भी भला कर दे जो बेचारे खाम खाम मौत के मुंह में पहुंचे हुए हैं, सब्तर ने कहा। तो उनके खूबसूरत जवाब पर बाकी सबके साथ इमरान भी हंस पड़ा।
ڈاک مین بھی کوئی بھلا آدمی ہوگا اگر اس نے اب تک ان بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ اگر اس نے کسی بچے کو انگلی بھی لگائی ہوگی تو میں اس کا سارا برا پن اس کی ناک کے راستے باہر نکال دوں گا۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، ہماری بھی اللہ سے یہی دعا ہے کہ بچے ابھی سلامتی ہوں تاکہ ہم انہیں بخیر و عافیت ان کے ماں باپ تک پہنچا سکیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، عمارت کی طرف جانے سے پہلے تم سب بھی اپنے اپنے وائس ٹرانسمیٹر کے حفاظتی سسٹم آن کر لو۔ ہمیں عمارت میں مختلف راستوں سے داخل ہونا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ عمارت میں موجود ڈارک مین اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ ہم عمارت میں داخل ہو رہے ہیں۔ عمارت میں لگے کیمروں سیٹلائٹ سسٹم کی آنکھوں میں دھول جھونکی ضروری ہے ورنہ وہ ہمیں دیکھ کر بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر ان سب نے اپنے اپنے وائس ٹرانسمیٹر کے حفاظتی سسٹم آن کرنے شروع کر دیے۔ اب ٹھیک ہے، انسانی آنکھوں کے علاوہ تمہیں کسی غیر انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکے گا، عمران نے مسکرا کر کہا۔ ہماری تعداد 8 ہے، کیوں نہ ہم دو افراد چاروں اطراف سے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کریں؟ صدیقی نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، تم جہان کو اپنے ساتھ عمارت کے عقب پہ لے جاؤ اور عقب سے عمارت میں گھسنے کی کوشش کرو۔ صفدر اور تنویر دائیں سائڈ کی رہائش گاہ میں جا کر عمارت میں داخل ہوں گے۔ نعمانی اور خبر بائیں سائڈ کی عمارت سے اس عمارت میں جائیں گے۔ رہ گیا کیپٹن شکیل تو یہ بیچارہ مجھ جیسے بیچارے کے ساتھ فرنٹ سے عمارت میں جائے گا۔ سب وائس ٹرانسمیٹر کی فریکوینسیاں فری آن کر لو تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں۔ عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر ان سب نے اپنے اپنے وائس ٹرانسمیٹر کو فری فریکوینسی پر ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ رہ سکیں۔ عمران کے اشارے پر وہ سب اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ عمران انہیں دور جاتے دیکھتا رہا، پھر جب یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھی اپنے اسپاٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں تو بھی کیپٹن شکیل کے ساتھ سامنے موجود سرخ گیٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ عمران صاحب، عمارت میں بچے موجود ہیں، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم عمارت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں گیس کیپسول فائر کر دیں تاکہ ڈارک مین عمارت میں موجود ان کے ساتھیوں کو بچوں کو نقصان پہنچانے کا موقع نہ مل سکے؟ کیپٹن شکیل نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ہاں واقعی یہ آسان طریقہ ہے، گیس کیپسول سے ڈارک مین اور بچے بھی ہوش ہو جائیں گے اور ہمیں کسی مزاحمت کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، اس نے وائس ٹرانسمیٹر پر اپنے ساتھیوں کو کمبائن کال کی اور انہیں ہدایت دینے لگا کہ عمارت کے ہر حصے میں گیس کیپسول فائر کر دے۔ عمران کو ہدایت دیتے دیکھ کر کیپٹن شکیل نے بھی جیب سے ایک موٹی نال والی گن نکالی اور پھر گیٹ کے سامنے آتے ہی اس نے گن کا رخ گیٹ کے اوپر کرتے ہوئے گن کا ٹریگر دبایا تو ٹرٹ ٹرٹ کی آواز کے ساتھ اس کی گن سے 2 کیپسول نکلے اور گیٹ کے اوپر سے ہوتے ہوئے عمارت کے اندر جا گرے۔ دوسرے لمحے اندر 2 ہلکے ہلکے دھماکے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ عمارت کے مختلف حصوں میں بھی ایسے ہی چند دھماکے ہوئے تھے۔ یہ دھماکے گیس کیپسولز کے ہی تھے جو عمران کے ساتھیوں نے عمارت کے مختلف حصوں میں عمارت کے اندر فائر کیے تھے۔ اب ہمیں 10 منٹ تک انتظار کرنا ہوگا، گیس کا اثر 10 منٹ میں ختم ہوگا تو ہم اندر جائیں گے، عمران نے کہا۔ تب تک میں گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن شکیل آگے بڑھا اور اس نے جیب سے ایک لائٹر نکال لیا۔ اس نے لائٹر کا ڈھکن کھولا اور پھر اسے لے کر چھوٹے دروازے کے پاس آ گیا۔ دروازے میں دست تھی جہاں سے اسے دروازے کا لاک دکھائی دے رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے لائٹر کا بٹن پریس کیا تو لائٹر کی نوزل سے شعلہ سا نکلا۔ یہ شعلہ گیس ویلڈنگ کرنے والی نوزل سے نکلنے والے نیلے رنگ کے شعلے جیسا تھا۔ کیپٹن شکیل نے شعلہ لاک کی طرف کیا اور لائٹر کے پیچھے لگا ہوا ایک اور بٹن پریس کر دیا جس سے شعلہ تیز ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لاک سرخ ہونا شروع ہو گیا تھا اور پھر لاک سے دھواں نکلنے لگا۔ چند لمحوں بعد لاک پگھلنا شروع ہو گیا تھا۔ کیپٹن شکیل اس وقت تک لاک پر لائٹر شعلہ ڈالتا رہا جب تک لاک پگھل کر نیچے نہ گر گیا۔ لاک کو گرتے دیکھ کر کیپٹن شکیل نے لائٹر آف کیا اور عمران کی جانب دیکھنے لگا۔ 10 منٹ ہونے والے تھے، 1 منٹ بعد ہم اندر جا سکتے ہیں، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جیسے 1 منٹ پورا ہوا اور عمران نے اشارہ کیا تو کیپٹن شکیل دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ کوٹھی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، عمارت میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمران اور کیپٹن شکیل نے احتیاطاً مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لی اور پھر وہ فرنٹ پر موجود لان میں ہوتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی عمران کی پیشانی پر یکلک لاتعداد بال پڑ گئے تھے۔ ایک جگہ رک کر بغور ماحول کا جائزہ لینا شروع ہو گیا۔ جبکہ کیپٹن شکیل کو آگے جاتا دیکھ کر عمران تیزی سے واپس لان کی طرف آیا اور پھر اسے سائڈ میں آ کر جیب سے سیل فون نکالا اور پھر وہ سیل فون پر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع ہو گیا۔ ایکسٹو رابطہ ملتے ایکسٹو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، میری بات دھیان سے سنیں، عمران نے کہا اور پھر وہ نہایت سرگوشانہ انداز میں بلیک زیرو کو چند ہدایت دینے لگا۔ بلیک زیرو سے مختصر بات کر کے اس نے رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔
कि उसी लम्हे वॉइस ट्रांसमीटर जाग उठा। इमरान साहिब अचानक वॉइस ट्रांसमीटर सिद्दीकी की आवाज़ ने दी, "ये सिद्दीकी बोलो।" इमरान ने कहा। उन सबने चुनकर वॉइस ट्रांसमीटर पर फ्री फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रखी थी, इसलिए वो एक दूसरे से ओवर कहे बगैर आसानी से राब्ता कर सकते थे। कोठी का पिछला गेट खुला हुआ मिला है, यहाँ टायरों के निशान मौजूद है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ देर पहले कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से निकल कर गई हो। सिद्दीकी ने जवाब दिया, "और क्या तुमने अकब की तरफ से किसी बड़ी गाड़ी को जाते देखा था?" इमरान ने चुनकर कहा, "नहीं, इस तरफ बेशुमार रास्ते हैं, गाड़ी न जाने किन रास्तों से गुजरी होगी, हमें वो दिखाई नहीं दी थी।" सिद्दीकी ने जवाब दिया, "क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो गाड़ी किस रंग और किस मॉडल की थी?" इमरान ने पूछा। "जी हाँ, कार शायद यहाँ से तेज से निकली थी, जिससे कार के एक साइड गेट के किनारे से रगड़ खा गई थी। यहाँ कार के रंग के कुछ ज़रात मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि कार सुर्ख रंग की थी, और कार के टायरों के निशानात की बनावट और इसके दुआ से पता चलता है कि कार लेमोसीन थी। बड़े भाई टायर अमूमन लेमोसीन कारों में ही लगे होते हैं।" सिद्दीकी ने जवाब दिया, इस तरफ रिहाइश गाह है, मालूम करो कि किसी ने इस तरफ से सुर्ख रंग की लेमोसीन कार को जाते देखा है। अगर देखा है तो वो कार किस तरफ की है और इस कार में कितने अफराद मौजूद हैं, तब तक हम इस सब इमारत को चेक करते हैं। इमरान ने ओके कहा। "ओके, मैं पता करता हूँ," सिद्दीकी ने कहा। कुछ ही देर में चौहान और सिद्दीकी के सिवा बाकी सब इमरान के साथ थे। वो सब इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में अंदर दाखिल हुए, लेकिन उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया था। इमरान के कहने पर वो रिहायशी हिस्से में गए और उन्होंने इमारत के एक एक हिस्से का जायजा लिया, लेकिन इमारत खाली थी। ना वो डार्क मैन और इसका कोई साथी न था, और ना ही इन्हें अगवा होने वाले बच्चे कहीं दिखाई दिए थे। ये क्या इमारत इस तरह अचानक कैसे खाली हो सकती है? अभी थोड़ी देर पहले तो इस इमारत से हमें फायर से हला करने की कोशिश की गई थी, कैप्टन शकील ने हैरान होते हुए कहा। "हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें कार से देख लिया हो। जब इन्होंने देखा कि तुम फायर का निशाना बनने से बच गए हो, तो इन्होंने यहाँ से निकल जाना ही मुनासिब समझा हो, इसलिए इन्होंने फौरन तौर पर सारा सामान समेटा और फिर वक्त भी रास्ते से निकल गए।" इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा, "अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। डार्क मैन तक हम पहुंच गए हैं थे। अब हम साथ इसके गर्दन तक पहुंचने ही वाले थे कि वो अचानक निकल गया। अब न जाने वो बच्चों को लेकर कहाँ चला गया होगा।" सप्ते ने तशवीश भरे लहजे में कहा, "तुम तीनों अगर सोचने और प्लानिंग करने में वक्त ज़ाया करने के बजाय फौरी तौर पर इस इमारत में दाखिल हो जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। इन्हें इस तरफ फौरी निकलने का मौका न मिलता। जितनी देर तुम सोचने और प्लानिंग करने में लगा रहे, इतनी देर में इन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल गया था।" इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, "तो क्या तुम चाहते थे कि कार में चलकर राख होने से बचने के बाद हम अंधाधुंध इमारत की तरफ बढ़ना शुरू कर देते, ताकि इन्हें हम पर डायरेक्ट रेस फायर करके मौका मिल जाता?" तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। "हैरत है कि तुम कह रहे हो, जबकि तुम तो ही ब्लाइंड एक्शन के कायल।" इमरान ने हैरत भरी नजर से तनवीर की जानिब देखते हुए कहा, "हमें खुद से ज्यादा बच्चों की फिक्र थी जो डार्क मैन की कैद में थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारी किसी हिमाकत की वजह से मासूम बच्चों को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए यहाँ मैं डायरेक्ट एक्शन के बच्चों को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था।" तनवीर ने जवाब दिया। "गोशो, इसका मतलब है कि तुम भी अकल रखते हो?" इमरान ने कहा। तनवीर चुनकर उसकी शक्ल देखने लगा। "अकल रखते हो, तुम्हारी क्या मुराद है? क्या तुम मुझे आज तक अकल से पैदल समझते आए हो?" तनवीर ने उसे तेज नजरों से देखते हुए पूछा। "सिर्फ समझने की बात ना करो प्यारे, मुझे तो इस बात पर यकीन था," इमरान ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट इतनी बुलंद थी कि ना सिर्फ दूसरे साथियों ने बल्कि तनवीर ने भी सुन ली थी, जिस पर वो बुरी तरह से भड़क उठा। "शट अप, जहाँ जिस काम के लिए आए हो वो करो, बिला वजह मेरे मुंह मत लगो," तनवीर ने गुस्से लहजे में कहा। "बहुत अच्छा बड़े भाईजान," इमरान ने मासूमियत से कहा। तो इन सबने होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। "अब क्या करना है इमरान साहिब? चिड़ियां तो खेत चुकर उड़ चुके हैं," सिद्दीकी ने इमरान की तरफ मौजूदा सूरत हाल की तरफ यकीन दहानी कराते हुए कहा। उसने थोड़ी देर पहले आकर बताया था कि उसने अगवी तरफ मौजूद कोठियों की वॉचमैनों से पूछगिछ की थी, लेकिन किसी ने सुर्ख लेमोसीन कार को गुजरते नहीं देखा था। "चिड़िया नहीं प्यारे, चिड़े कहो, चिड़े। डार्क मैन मेल है और मेरे को चिड़िया नहीं बल्कि चिड़ा कहा जाता है, और यहाँ खेत भी नहीं है, इसे ये कहो कि चिड़े बच्चों को लेकर उड़नछू हो गए हैं," इमरान ने कहा। तो वो सब तवील सांस लेकर रह गए। "हमारी तो सारी मेहनत ही अकारत गई है। हमने सोचा था कि समात तक हम पहुंच गए हैं, बच्चे भी यहाँ होंगे और डार्क मैन भी। हम डार्क मैन को काबू करके इसके कैद से बच्चों को आजाद करा लेंगे, मगर," चौहान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसके लहजे में मायूसी नुमाया थी। "किसी की मेहनत कभी अकारत नहीं जाती चौहान। कहा जाता है कि दिल और लगन से की हुई मेहनत रंग लाती है और इसका समर भी मिलता है। असमर मीठा हो या तुर्श, समर तो समर ही होता है। क्यों तनवीर, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है?" इमरान जानबूझकर चौहान कुछ रुककर मखसूस अंदाज में कहा। "मुझे नहीं पता," तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। "हाँ, तुम्हें तो सिर्फ इतना ही पता है कि मुंह कब और कैसे बनाया जाता है," इमरान ने कहा। तनवीर इसे गौर कर रह गया। "कुछ करें इमरान साहिब, डार्क मैन अगर बच्चों को लेकर कहीं दूर चला गया और उसने बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया तो चीफ हमें कभी माफ नहीं करेगा। चीफ ने मुझे सख्ती से हिदायत दी थी कि अगर हम बच्चों और डार्क मैन को तलाश ना कर सके तो वो हमें सीक्रेट सर्विस से फारिग कर देगा," सब्दे ने परेशानी के आलम में कहा। "ऐसे ही कर देगा, इसका दादा का राज है कि," इमरान ने किसी बूढ़े औरत की तरह हाथ नचाते हुए कहा। "दादा का नहीं, बाप के राज की मिसाल दी जाती है," कैप्टन शकील ने मुस्कुरा कर कहा।
हाँ तो उसके बाप के दादा का राज है क्या जो एक केस पूरा ना होने पर तुम सबको नौकरी से निकाल देगा? अगर ऐसा हो तो तुम परवाह ना करना, मैं तुम सबके साथ हूँ। तुम बस अपने 2-2 4-4 महीनों की तनख्वाहें देने का वादा कर लेना, फिर देखना मैं किस तरह इस चूहे का नाटका बंद करता हूँ। जब तक वो तुम्हें दोबारा नौकरी पर न रख ले, मैं इसे चैन अब जाने दूंगा ना बांसुरी। इमरान ने इसी अंदाज में कहा। आप भी गलत कह रहे हैं, अब शायद ये कहना चाहते हैं कि आप चीफ को चैन की बांसुरी नहीं बजाने देंगे, कैप्टन शकील ने हंसते हुए कहा। हाँ चैन की बांसुरी तो क्या, मैं इससे कुछ भी नहीं बजाने दूंगा, चाहे उसने गले में ढोल ही क्यों ना डाल रखा हो। इमरान ने कहा। 3 माह की तनख्वाहें देने की अगर सिर्फ वादे की बात है तो फिर हमें कबूल है, हम अपना वादा कब पूरा करेंगे इसके बारे में आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े सियाने हो चौहान, अगर मैंने एतराज न किया तो फिर तुम मुझे तनख्वाहों के चेक कभी नहीं दोगे। इमरान ने फिर चौहान के नून की में रुकावट पैदा करते हुए कहा। इमरान साहब प्लीज, इस वक्त हमें ड्रगमैन और बच्चों का सोचना चाहिए और आप बेतुकी उड़ा रहे हैं। कांवर ने कहा। बच्चे? अरे तुम्हारे बच्चे भी हैं, कब हुए और तुमने मुझे अपने वलीमे पर नहीं बुलाया? इमरान ने इस अंदाज में कहा। मैं अपने नहीं अगवा होने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो डार्कमैन की तहवील में है। कांवर ने कहा। डार्कमैन यानी काला से आदमी? दुनिया में इतने से इंसान भी होते हैं जिनके नाम ही डार्कमैन रख दिए जाते हैं। वाह वाह, जब इसका नाम ही इतना शानदार है तो वो खुद किस कदर शानदार, मेरा मतलब है कि हसीन होगा। इमरान ने कहा। लगता है इस वक्त इमरान साहब को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ये बेपर की उड़ा रहे हैं। सब ने सर झटक कहा। नहीं, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, कैप्टन शकील ने कहा। तो वह सब चुनकर उसकी तरफ देखने लगे। तुम्हें क्या लग रहा है कैप्टन साहिब? इमरान ने कहा। आप बेहद मुतमईन हैं, जिससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपको डार्कमैन और बच्चों की ज्यादा फिक्र नहीं है। डार्कमैन बच्चों को जहाँ भी ले गया, इस जगह के बारे में या तो आपको पता है या फिर आपको किसी न किसी तरह से इस बात का इल्म होना है कि डार्कमैन बच्चों को कहाँ ले गया है। कैप्टन शकील ने कहा। नहीं नहीं, मुझसे मेरे होने वाले बच्चों के मामू तनवीर की कसम दिलो, इस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। इमरान ने कहा और तनवीर खड़ा कर रह गया। इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती, उसी लम्हे इमरान के सेल फोन की घंटी बज उठी। ले आ गया आपके मुखबर का फोन, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने जेब से सेल फोन निकाला और फिर डिस्प्ले देख कर उसने सेल फोन का रुख उनकी जानिब कर दिया। मुखबर का नहीं, हलाको और चंगेज खान के बड़े भाई दहशत खान का फोन है। इमरान ने कहा तो वह सब मुस्कुरा दिए। इमरान ने सेल फोन को रिसीविंग बटन प्रेस किया और उसके साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बारातियों के माँ बोल रहा हूँ, और वो भी बगैर दुल्हन के। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। एक्सिटो। सेल फोन से एक्सिटो की गिराहट बड़ी आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, ये तो चीफ है। यस चीफ, मैं इमरान नहीं बोल रहा हूँ। इमरान ने गड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा तो न चाहते हुए भी इन सब के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। तुमने और तुम्हारे साथियों ने जिस इमारत पर रेड किया है, वहां से डार्कमैन बच्चों को लेकर निकल चुका है। वो इस वक्त सुर्ख रंग के एक लेमोसिन कार मौजूद है और लेमोसिन कार काफिरिस्तानी सरहदी इलाके की तरफ जा रही है। फौरन निकलो और डार्कमैन को रास्ते में ही रोकने की कोशिश करो। अगर वो बच्चों को लेकर सरहद क्रॉस कर गया तो फिर इसका हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। एक्स्ट्रा ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन चीफ, आपको कैसे मालूम हुआ कि डार्कमैन लेमोजिन कार में बच्चों को लेकर निकल गया और वो काफिरिस्तानी सरहद की तरफ जा रहा है? इमरान ने अपने साथियों के चेहरे पर हैरत के तासुरात नमूदार होते देखकर पूछा। मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुमको कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। जाओ जल्दी करो, वो सर्दी इलाके में पहुंचने वाला है। इसे किसी भी हाल में बच्चों को लेकर सरहद क्रॉस नहीं करनी चाहिए, समझे तुम? एक्स्ट्रा ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ये चीफ, आप जिस तरह कुछ लहजे में बात करते हैं, इसे तो मैं क्या, मेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी समझ जाती हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। इमरान ने कहा और फिर उसने फौरन कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, जिससे एक्स्ट्रा का जवाब सुनने की उसमें हिम्मत ही ना हो। इमरान को कोठी में दाखिल होते ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि कोठी खाली और वहाँ डार्कमैन और बच्चे मौजूद नहीं है। इस वजह से कैप्टन शकील को आगे जाते देखकर साइड में जाकर सेल फोन पर ब्लैक जीरो को कॉल कर दी थी और उसे हिदायत दे दी थी कि वो फौरन नीचे लेबोरेटरी में जाए और ट्रैकिंग मशीन से चेक करे कि अगवा होने वाले 4 बच्चे कहाँ हैं। उसे जो कि मशीन से बच्चों की आंखों में लगे मशीनी आईबॉल्स को चेक किया था और मशीन को वर्किंग पोजीशन में ही छोड़ाया था। इससे उसे यकीन था कि ब्लैक जीरो जल्दी चेक कर लेगा कि मशीन आईबॉल्स अब कहाँ है। इमरान ने जो कि आईबॉल्स को चेक करने के लिए सैटेलाइट से राब्ता कर रखा था, इसलिए वो जानता था कि ब्लैक जीरो इन बच्चों के आईबॉल्स को सैटेलाइट से लिंक करके साइंस से उन्हें लाइव मॉनिटर कर लेकर वो बता देगा कि बच्चे कहाँ हैं और किस हाल में हैं। चूँकि ब्लैक जीरो को चेकिंग करने में कुछ वक्त दरकार था, इसलिए इमरान ने अपने साथियों से गपशप लगानी शुरू कर दी थी। अब हमें यहाँ रुककर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेमोसिन कार की रफ्तार इंतहाई तेज़ होती है, इससे पहले कि वो सरहद क्रॉस कर जाए हमें उसे रोकना होगा, सप्ता ने कहा। अब इस कार को हम रेस लगाकर काबू नहीं कर सकेंगे, इस कार तक पहुंचने के लिए मुझे हवा में उड़कर ही जाना पड़ेगा। इमरान ने कहा। हवा में उड़कर क्या मतलब? सब्द ने चूक कर कहा। इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने फौरन हाथ में मौजूद सेल फोन के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए थे। यस, ईस्ट एयर बेस विंग कमांडर मेजर शेरजान स्पीकिंग। राब्ता मिलते एक भारी और तेज आवाज सुनाई दी।
علی عمران MSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اور عمران صاحب، آپ بڑے عرصے بعد مجھے یاد کیا ہے، آپ نے خیریت؟ دوسری طرف سے میجر شہجہاں نے بڑے فرینک لہجے میں کہا، جیسے وہ عمران کا دیرینہ دوست ہو۔ یاد کرنے نہ کرنے کی کہانیاں ہم بعد میں ایک دوسرے کو سنا لیں گے، فی الحال یہ بتاؤ کیا اس وقت تمہارے ایئر بیس پر کوئی تیز رفتار ہیلی کاپٹر موجود ہے یا نہیں؟ عمران سنجیدگی سے کہا، جی ہاں، ایک فوجی ہیلی کاپٹر موجود ہے۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ونگ کمانڈر میجر شہجہاں نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، تم ہیلی کاپٹر تیار کراؤ۔ کچھ دیر کے لیے مجھے وہ ہیلی کاپٹر درکار ہے، اس لیے جانے کی اجازت میں تمہیں بعد میں سیکرٹری داخلہ سے دلا دوں گا، عمران نے کہا، اور پھر اسے دوسری طرف سے جواب نہ سنے بغیر فون بند کر دیا۔ تو آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سرخ لیموزین کے پیچھے جائیں گے؟ سبتر نے کہا۔ ہاں، تم سب کی چھٹی ہے، میں اکیلا جاؤں گا اور ڈاکمنٹ سے بچوں کو آزاد کرا لوں گا، میں دیکھتا ہوں بچوں کو کیسے سرحد پار لے جاتا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ ان کا جواب سنے بغیر تیزی سے باہر کی جانب بھاگتا چلا گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی کار میں انتہائی برق رفتار سے ایسٹ ایئر بیس کی جانب اڑا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر اب چٹانوں جیسی سختی اور سنجیدگی طاری تھی۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے چوتھے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔